The sparkle of fire is the witness of your worth. The silent flounce of the water is the witness of your softness. The rising of the sun in the east and the sunset in the west is the witness of your rhythm. The rhythmical movement of the moon is the witness of your perfection. My words, my soul are witnessed by the Almighty, whose glorification cannot be described in words. A very warm good morning and a hearty welcome to all. We are honored and extremely happy to welcome you all. I, Fauzia, with my co-host Sasmita, welcome all students on behalf of Adharsh Vidyalaya Senior Secondary School to a very special day. Let us rise for the prayer song, since it is a connection that ties us to the Almighty. Thus, here is the prayer song. Namo Namo Ganapati Deva Namo Namo Gajamuganada Namo Namo Katarulvaye Namo Namo Om Karpaga Ganapatiye Pilayarpatti Albhavane Om Chaturthi Nayagane Shri Ganeshane Charanamaya Karpaganada Namo Namo Ganapati Deva Namo Namo Gajamuganada Namo Namo Katarulvaye Namo Namo Om Varapuri Ganapatiye Varamudan Vara Seibhavane Om Vigna Vinayagane Shri Ganeshane Charanamaya Karpaganada Namo Namo Ganapati Deva Namo Namo Gajamuganada Namo Namo Katarulvaye Namo Namo Katarulvaye Namo Namo Katarulvaye Namo Namo. Now I request you all to remain standing for state anthem. நீராறும் கடலுளுத்த நிலமணந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனன் திருநாளும் தர்க்க சிறு திரை முதலும் தரிசனருள் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மறந்த இருந்த பெரும் தமிழரகே தமிழரகே உன் சீரிழமை சிறமியந்து செயமறந்து வாழ்ந்துதுமே வாழ்ந்துதுமே வாழ்ந்துதுமே. I request RMP Hatchers Sarojini Naidu Sundaram ma'am to deliver a welcome speech. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். அன்பு குழந்தை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை பசுமை வணக்கங்கள். இயற்கையான சூழலில் இப்படி ஒரு நிகழ்விற்கு ஏற்பாடு செய்த ஆதர்ஷ் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் வனம் நிர்வாகிகளுக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வான் மகோத்சவ நினைவு நாளில் வருகை புரிந்திருக்கும் ஆதர்ஷ் பள்ளி முதல்வர் திரு இளங்கோ ராஜேஷ், திருமதி மஞ்சுளா கருணாகரன் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டுக்கு முன்பெல்லாம் ஊருக்கு ஒரு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்? நாம் உண்ணும் உணவு. ஆம், நாம் உண்ணும் உணவு இயற்கையானதாக, ஆரோக்கியமானதாக எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று இயற்கை உணவும் ஆரோக்கியம் என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கும் டாக்டர் திருமதி லதா கோபிநாத் அவர்களை நமது சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து இருக்கும் டாக்டர் அவர்களையும் வனம் நிர்வாகிகளையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி.
Thank you so much, ma'am. Now I request our Vice Principal, sir, to address the gathering. Before I could address, I would like to quote the words of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said, "Nature provides everything for men's need, but not men's greed." Understood, children? Again, I'll repeat the golden words of Mahatma Gandhi about the nature. He said, nature provides everything for men's need, but not man's greed. Right? Good morning to all. Respected chief guests, trust members of Vanam Foundation, Vanam India Foundation, teachers, and my dear children. I'm extremely happy on this wonderful day to share my thoughts about nature. See, we depend on nature for all the needs. We get food, we get water, we get nice air, and all these things are happening only because of nature. But are we using it in the right way? No. We are not using this gift of God in a right way. What we are doing is we are trying to exploit them and we misuse it in a wrong way. That is what we are not supposed to do. See, in the factories, you could see the harmful gases and also chemical which mix inside the water and makes the water unsafe to drink. So all these things we should not see that it's not happening. And also children, you should know 3 important R's to conserve the nature. The 3 important R's to conserve the nature. The first one is reduce, reuse, and recycle. I'll repeat again, the 3 R's, please remember to conserve the nature. The first one is reduce, the second one is reuse, and third one is, what is that? Very good. Because you know one thing, the nature what has given no cannot be created. It cannot be created. You have to reduce the usage. You have to, what is that? The next one, reuse, and you have to recycle. Only then you can save the nature for future generation, right? So we are not supposed to use it in excess. Then you must understand nature is something which is not for an individual, it is for all. So it's our duty, it's not only as individual to it's individual, it is a duty of all to conserve the nature. It belongs to everyone, keep in mind. And also children, you should know the importance of nature. Then only you will know, you will spread the awareness. Children, you should know what is nature, what is the benefit. You should understand thoroughly. Then only you will try to bring awareness to others, how to safeguard. So my request is to know more about nature. What is the advantage of nature you should know. Then only you will be able to give awareness to others to safeguard the nature. To safeguard the nature, simple tip is growing trees. Okay, I want you to be very careful in this aspect because cutting the tree will take a minute's time. But to grow, how much years it takes? Minimum 3 years. Do you understand? You cut the tree in minutes, but to grow, it takes at least 3 years. So be very careful. Don't cut the tree, which gives a lot of benefits, right? So I conclude my speech in telling you that this particular day, let us join together and protect our nature to make the earth a beautiful place to live. Jai Hind. Nature provides everything for a man's need, but not for man's greed. Golden words are reminded to us on this wonderful day. Thank you so much, sir. Now it's time for us to present few awareness programs on stage. Now I request Harshini to deliver Tamil poem.
நான் விடும் மூச்சுக்காற்றில்தான் நீ வாழ்கிறாய். என்னை அழிப்பது உன்னை நீயே வதைப்பதற்கு சமம். சிறப்பான இந்த வனமகோத்சவ நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். இயற்கை அழகுதான். எத்தனை யுகம் கடந்தாலும் அழியா வரம் பெற்ற இறைவனின் அற்புத படைப்பு. மழையும் வெயிலும் கூட மனிதனின் மனதை போலதான் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அதுதான் இயற்கை. வானம் என்றால் நட்சத்திரங்கள் 1000, வனம் என்றால் மரங்கள் 1000, வாழ்க்கை என்றால் இன்பங்கள் 1000, இயற்கை என்றால் அற்புதங்கள் 1000. இயற்கை நம் முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற பரிசு. வனமின்றி போனால் உயிரினமின்றி போகும். வனங்களுக்காய் தினமின்றி மனம் மாறுவோம். மனப்பதிக்குள் தனம் சேர்ப்போம் தரணி தாய்க்கே. வனம் காப்போம், வளம் பெறுவோம் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you so much, Harshini. Now let us listen to a song by our 8th standard students. Plant a tree for your tomorrow. It's your tree that clears the air. Plant a tree, trees for India. Plant a tree today for all the world to share. Taste the rich, it's life inside you. Make a promise to the earth. Plant a tree, now is your time to recognize a tree for all that makes this world. Grow a steady place to rest in. Make a place for birds to sing. Plant a forest for the future. For the breath of life brings with every spring. Plant a tree for your tomorrow. It's your tree that clears the air. Plant a tree, trees for India. Plant a tree today for all the world to share. Plant a tree today for all the world to share. Plant a tree today for all the world to share. Thank you. Thank you. Thank you, girls, for the wonderful song. Now I request our guest, Mr. Idil Palanisamy sir, Director of Rainwater Harvesting Plant, to say a few words in this special occasion. இங்கு வந்திருக்கும் ஆதர்ஷ் பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் ஆரம்பி குழுமத்தின் சிறப்பு அவர்களுக்கும் இன்று சிறப்பு பேச்சாளராக கோவையிலிருந்து வந்திருக்கும் அவர்களுக்கும் வனமிடிய சார்பாக வருகை வரவேற்று எனது சிறு உயிரை தொடங்குகிறேன். எனது ஒரு நல்ல ஒரு தருணம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மாணவர்கள்ட்ட இந்த வயசுல நம்ம பதிவு வைக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் தான் அந்த வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக நினைக்கிறேங்க. இது ஒரு இன்ட்ராக்ஷனாக வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எதுக்காக மரம் வைக்கிறோம் யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? மாணவர் மாணவி யாராவது என்னென்ன பெனிஃபிட்காக மரம் வைக்கிறோம், எதுக்கான மரம் வைக்கணும் சொல்லுங்க. மைக் கிடைக்குமா? இல்லை, ஓகே 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 சூப்பர். ஓகே, இந்த மரங்களால கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டை முழுமையாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். நம்ம இந்த ஏக்கில் எதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம்? ஆக்சிஜன் கிடைக்குது, அதை சுவாசிக்கிறோம். சார் ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்குது சார். ஸோ வந்து நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்றோம். ஸோ வந்து ஆக்சிஜன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றோம். ஓகே சார். பட் டீஃபாரஸ்டேஷன் மூலமா வந்து நம்ம வந்து இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அழிச்சிட்டு இருக்கோம் சார். ஓகேங்க. ஸோ எத்தனை பேர் இந்த மரத்தினால கிடைக்கிற ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கிறீங்க? கை தூக்க முடியுங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. அதனால வர பழங்கள் எத்தனை பேர் உட்கொள்றோம்? அதனால கிடைக்கக்கூடிய மழைநீர் எத்தனை பேர் சேகரிக்கிறீங்க? மரங்கள் வைக்கிறதுனால நமக்கு மழைநீர் கிடைக்குதுங்க. அது எத்தனை பேர் வீடுகளில், அலுவலகங்களில், ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி மழைநீர் சேகரிப்பு யாரெல்லாம் அமைச்சிருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, நீங்க அமைச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தனி மனித டெய்லியுடைய நீர் தேவை எவ்வளோன்னு யாரும் சொல்ல முடியுங்களா? சார் 500 liters per day. மேக்ஸ் சார் மினிமம் 50 liters to maximum 500 liters. இல்லை, இன்னும் நியரஸ்ட் ஆன்சர் கிடைக்கல எனக்கு. சொல்லுங்க தம்பி. சூப்பர். 150 to 200 சார் கிளாஸ் கொடுத்துருங்க. இது வந்து நேரடி உபயோகம் தண்ணீர் தேவை, சரிங்களா? வாட்டர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட் தூங்க வரைக்கும் குளிக்கிறது,
ஃப்ளஷிங், டாய்லெட் ஃப்ளஷிங், குக்கிங், ட்ரிங்கிங், ட்ரெஸ் வாஷிங், கார்டன் சொல்லிகிட்டே போகலாம். நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் கண்ண மூடி யோசிச்சிங்கன்னா நம்ம நீர் தேவை எவ்வளோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து நேரடி நீர் தேவை. மறைமுக நீர் தேவை, மறைநீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சப்ஜெக்ட்ல இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலீங்க. மறைமுக நீர் தேவை, நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு பொருள்லையும் வந்து நீர் மறைஞ்சிருக்கு. அதை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம யூஸ் பண்ற டிஷர்ட்ல எத்தனை லிட்டர் நீர் தேவைப்படுது? ஒரு டிஷர்ட் தயாரிக்க யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? ஜீன்ஸ் பேண்ட்டுக்கு 1 டன் வாட்டர் எடுக்குங்க. எத்தனை லிட்டருங்க? ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட்க்கு 2 டன். சூப்பர். எத்தனை ஜீன்ஸ் பேண்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்க? என்கிட்ட ஜீன்ஸ் பேண்ட்ஸ் இல்லைங்க. ஓ சூப்பர். ஒரு டிஷர்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு அது மினிமம் அதுவும் 1 டன் எடுக்கும் சார். ஓகே. மொபைல் தயாரிக்க எவ்வளவு லிட்டர்ஸ் தேவைப்படுங்க தெரியுங்களா? தெரியும். ஜென்ரலா கேட்குறேன், யாரும் தெரியுங்களா? ஒரு 5 நிமிஷம் நான் இன்ட்ராக்ஷனுக்காக எடுத்துக்கிறேங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல எவ்வளவு நீர் மறைஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சா தான் அந்த நீர் நம்ம ஏன் சேமிக்கணுங்கிற ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்காக ஒரு கார் தயாரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 3 ல இருந்து 4 லட்சம் லிட்டர் வாட்டர் தேவைப்படுதுங்க. நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு எக்குக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு 3 ரூபாயிலேருந்து 10 ரூபாய்க்கு கூடிய எக்குக்கு வந்து 150 லிட்டர் வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஒரு எக்கு சாப்பிட்டா. ஒரு கப் ஆஃப் டீ தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு 100 ml வாட்டர் மட்டும்தான். உட்காருங்க, தேங்க்யூ. 100 ml வாட்டர் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். 35 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் நம்மளுக்கு தேவை இருக்கு. எப்படின்னா அதில் யூஸ் பண்ற மூலப்பொருட்கள், டீ தூள், பால், சர்க்கரை, இது தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் இது சொல்லிட்டே இருக்கிறோம். ஆப்பிளுக்கு 250 லிட்டருங்க. 1 கிலோ உருளைக்கிழங்கு தயாரிக்கிறதுக்கு 150 லிட்டர்ஸ். 1 கிலோ தோல் 17, நம்ம கட்டுற பெல்ட், பர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு 17,000 லிட்டர் வாட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த வாட்டர் நம்ம எங்கிருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோங்க? வாட்டர் உற்பத்தி பண்றோமா? யாராவது வாட்டர் தயாரிக்கிறீங்களா? யாராவது பேரண்ட்ஸ் அல்லது ரிலேஷன் யாராவது வாட்டர் தயாரிக்கணுமா? ஆனால் வாட்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேனா பென்சில் வாங்கணும்னா யாரை கேட்பீங்க? ஓகே. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கடல். ஓகே. பட் தண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வாட்டர் வேணும் எங்கிருந்து எடுக்கிறோம்? ரிவர் வாட்டர், போர் வாட்டர். ஓகேங்களா? ரிவர் வாட்டர் ரெயின் டைம்ல கிடைக்கும், மற்ற நாள் ட்ரை ஆயிடும். நடுத்தரையில் இருக்கிற நீர் எப்பவுமே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இல்லைங்களா? 20 இயர்ஸ் முன்னாடி 100 feet 200 feetல இருந்தது. இன்னைக்கு எவ்வளவு ஃபீட்டுக்கு அப்புறம் வாட்டர் கிடைச்சிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு? எவ்வளவு போர் பண்ணோம்? சூப்பர் 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 சூப்பர். ஓகே. எக்ஸப்ட் வாட்டர் நம்ம ஏர்ன் பண்ணி தான் நம்ம செலவு பண்றோம். ஒரு புக்கு வாங்கணும், ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும், எனிதிங் எல்ஸ் நம்ம பே பண்ணி வாங்குறோம். ஆனா வாட்டர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருடுறோம். யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? ஏன் சொல்லுங்க? அது வாட்டர் மட்டும் நம்ம சேமிக்கிறது எடுத்து திருடுறோம், ஏன்னு சொல்லுங்க? ஓகே. அந்த பூமியிலிருந்து எடுக்கிற வாட்டர் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணதா? உங்க ஃபாதர் மதர்? அது 20 இயர்ஸ் முன்னாடி. இன்னைக்கு தான் ஸ்டோரா இருக்கு. குளங்குட்டையில இல்லை, நம்ம தான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு விடுறதில்ல, டிச்சில் தான் விட்டுறோம். ஓகே, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றேங்க. ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அன்றாட நீர் தேவை பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அத்தியாவசியமா ஒரு தனி மனிதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வருடத்திற்கு 1500 லிட்டர் வேணுங்க. சமைக்கிறதுக்கு, குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய நீர் தேவை. ஸோ உங்க வீட்டில் ஒரு 4 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 6000 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் இருந்தால் போதுமானது. என்டையர் இயருக்கு குடிக்க, சமைக்கிறதுக்கு பேசிக் நீட், அந்த அடிப்படை தேவைக்கு வந்து 6000 லிட்டர் 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு தேவை. நம்ம கொங்கு பெல்ட், பல்லடம், ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர், நாமக்கல் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மலையளவுன்னு சொல்லுவோம். அது நீங்கள் கூகுளில் டெக்னிக்கலாக நம்ம செஷன் பேசிக்குவோம். 950 mm அப்படின்னா 1000 சதுரடி உங்களுடைய இடம் இருக்கு அப்படின்னா அது ரூஃபாக இருக்கலாம், ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்கலாம், எனிதிங். 1 லட்சம் லிட்டர் வாட்டர் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. கிடைக்கக்கூடிய நீரின் அளவு 1 லட்சம். உங்கள் வீட்டில் 4 பேர் 5 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு தேவையான வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லிட்டருங்க? 6000 லிட்டர். ஸோ ரிமைனிங் 94,000 லிட்டர்ஸ் நமக்கு இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த நேச்சுரலா கிடைக்கிற வாட்டரை ஃபுல்லா டிச்சில், ஆத்துல எல்லாம் வேஸ்டா விட்டுட்டு பாட்டன் முப்பாட்டன் சேகரிச்ச வாட்டரை மல்லு கட்டி இந்த மாதிரி நேச்சுரலா கிடைக்கிற வாட்டர் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி போரை போட்டு அதை எடுத்து ஆரோ பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு சத்துக்கள்ல பூரா நீக்கிட்டு அதை எடுத்து யூஸ் பண்றோம். இதனால 4-5 கெடுதல் இருக்கு. ஒன்று வந்து நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிட்டே போகுதுங்க நம்மளுக்கு. கரெக்டுங்களா? இயற்கையா கிடைக்கிற வாட்டரை விட்டுட்டு
போர்வால் வாட்டர் எடுக்க 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 நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிட்டே போகுது. இதனால என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தண்ணியே இல்லாமல் போயிடும். யோசிச்சு பாருங்க, தண்ணியே இல்லாம போய் 1 லிட்டர் நம்ம 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற நிலைமை ஆயிடுச்சுன்னா வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம தொழில் எப்படி இருக்கும், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா, தயவு செய்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெக்வஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் வாட்டரை யூஸ் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு டிராவல்ல ஓன் வாட்டர் கேரி பண்ணுங்க, ரிவர் வாட்டரோ போர் வாட்டரோ. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து விவசாயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம், விவசாயிகள் காப்போம், விவசாயத்தை காப்போம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கிறோம், பேசுறோம், ஃபார்வேர்ட் பண்றோம். நீங்க இமீடியட்டா நீங்க ஒரு விவசாயிக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க போனாலும் அந்த வாட்டர் அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஊர்லயும் குறைஞ்ச 20ல இருந்து 50 வாட்டர் பாட்டில் கம்பெனி இருக்குங்க. அதுக்கான சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தடியில இருந்து எடுக்கிறாங்க. எகைன் நம்ம அவங்க ஓன் வாட்டர் கேரி பண்ணிட்டோம்னா நிலத்தடி நீரும் உங்களுக்கு மிச்சமாகுங்க, விவசாயம் செழுமையடை இல்லைங்களா? அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ நம்ம எடுக்காம இருந்தால் விவசாயத்துக்கு போகுமா இல்லையா? விவசாயம் நல்லா பண்ணலாங்களா? எக்ஸாம்பிளுக்கு திருப்பூர்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 15 இருந்து 20 லட்சம் பேர் உள்ள ஃப்ளோட்டிங் இருந்துட்டு இருக்காங்க. ட்ரிங்கிங் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 1 கோடி லிட்டர் வாட்டர் எங்களுக்கு டெய்லி கன்சப்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம மழை நீரை சேகரிச்சு குடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா டெய்லி 1 கோடி லிட்டர் அப்படி நம்ம விவசாயம் தெளிப்பட்டோம்னா எவ்வளவு அருமையா விவசாயம் செழிக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கு வருஷம் செலவு பண்ற 300 இருந்து 500 கோடி நம்ம செலவு பண்றாங்க தண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. 5வது குடிநீர் திட்டம், 6வது குடிநீர் திட்டம், எவ்வளவோ குடிநீர் திட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்குங்க. சொல்றது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இல்லை ஏதாவது இது இருந்தா கேளுங்க, டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. ஸோ அதனால ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மழைநீர் சேகரிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுங்க. 2 வகையில சேகரிக்கலாங்க. ரூஃப்ல விழுற மழை தண்ணி வந்து டைரக்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அப்படியே குடிக்கலாம். 5 வருடங்களுக்கு அது வந்து கெடாது, புழு பிடிக்காது. நம்மளுக்கு எடுத்தோன்னு ஒரு பயம் என்ன இருக்குன்னா, மழை தண்ணினா பாசம் பிடிச்சிரு, புழு பிடிச்சுன்னு ஒரு பயம் இருக்குங்க. 2 விஷயம் அது நடந்தா புழு பிடிக்கும், பாசம் பிடிக்கும். ஒன்று வந்து சன்லைட் வந்து டைரக்டா ரெயின் வாட்டர்ல பட்டா கண்டிப்பா பாசம் பிடிக்கும், புழு பிடிக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ஏர் வென்டிலேஷன் அதில் கன்னியூவா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது உயிர் உற்பத்தி ஆயிடும். ஸோ நம்ம ஒரு டேங்க்ல ஸ்டோர் பண்ணி ஃபுல்லா டைட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 5 வருஷம் ஆனாலும் கிடையாது உங்களுக்கு. ஆரோ வாட்டர் மழைநீர் கம்பேரிஷன் பார்க்க போதுங்க, மழைநீர் வந்து உயிர் சத்து அதிகமா இருக்கு, ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமா இருக்கு. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது பல வகையான நோய்கள் வந்து நீங்க வெளியே வரலாம். 2வது வந்து உணவு சமைக்கும் போது துரிதமா சமையல் ஆயிடும். பருப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் ஆகும், அந்த 10 மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு பாயில் ஆயிடும் உங்களுக்கு. வாட்டர் கன்சர்வேஷன் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனாயிரம் கோடி லிட்டர் வாட்டர் நம்ம விட்டுட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாள் ரெயின்ஃபால் பொங்கலூர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 12 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியேஷன் பொங்கலூருடைய டோட்டல் ஏரியா ஃபார் 60 mm அண்ட் ரெயின்ஃபால் 5 கோடி லிட்டர் வாட்டர் கிடைச்சிருக்குது. 5 கோடி லிட்டர் வாட்டர் நம்ம சேவ் பண்ணியிருந்தோம்னா பொங்கலூர் வில்லேஜுக்கு எவ்வளவு வருஷத்துக்கு விவசாயத்துக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஓகே. ஸோ அதனால எல்லாரும் ரெயின் வாட்டர் சேவ் பண்ணுங்க. ஒன்று டேரக்டா ஸ்டே பண்ணி ட்ரிங்க் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா கிரவுண்ட் ரீசார்ஜ் பண்ணுங்க. அதுக்கான செயல்முறைகள்லாம் வந்து வனம் இந்தியாவில் நீங்கள் எப்போ வேணால் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம். உங்கள் வீடு, அலுவலகங்கள், பள்ளிகளுக்கு வந்து நாங்கள் சர்வீஸ் தயாராக இருக்கோம். மழைநீர் சேகரிப்பில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேங்க, நம்ம பாட்டன் முப்பாட்டன் சேகரித்த தண்ணி தான் நம்ம எடுத்து அன்றாட யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். நம்ம ஒரு கார் வாங்கினா ஏர்ன் பண்ணி வாங்குறோம், ஒரு பைக் வாங்கினா ஏர்ன் பண்ணி வாங்குறோங்க. ஆக்சிஜனே நாளைக்கு நம்ம இந்த கோவிட் டைமில் பணம் கொடுத்து வாங்கணுமோ. ஆனால் தண்ணி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போர்லேருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சயின்ஸ் டெக்னாலஜி படி ஒரு பட்டன் அமுத்துனா 1 செகண்ட்ல 1 லட்சம் வாட்டர் 10,000 லிட்டர் 20,000 லிட்டர் நம்ம 1200 1500 அடி 2000 அடியிலிருந்து மேலே கொண்டு வரலாம். ஆனால் திரும்ப ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு எந்த டெக்னாலஜி இல்லை. இயற்கை வந்து மழை கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது, எங்கேயுமே ட்ரை இல்லைங்க. பல்லடம் வறட்சியான மாவட்டம், திண்டுக்கல் வறட்சியான மாவட்டம், அதெல்லாம் சுத்தமாக பொய் என்னை பொறுத்தளவுக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிடைக்கூடிய ஒவ்வொரு மழைத்துளியும் மழை நீரையும் முறையாக சேகரிச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி எடுங்க, உறுதிமொழி எடுங்க. நான் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் பாட்டில் அவாய்ட் பண்ணுங்க, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா ஒரு 500 ml ஒரு 200 ml 1 லிட்டர் வாட்டர் வைக்கிறாங்க, நம்ம ஒரு 100 ml வச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு வந்துடும். இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, இந்தியா ஃபுல்லாக, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, எவ்வளோ வாட்டர் பாட்டில் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். வாட்டர் பாட்டில் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு கனவுலங்கன்னு நினச்சிட்டு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ். இன்னைக்கு தெரியும், இன்னைக்கு வெளியே போனோம்னா வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோமோ. தயவு செய்து மீண்டும் கேட்டுக்கிறேன், இன்னிலேருந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்து நீங்க மழைநீர் சேகரிக்கிறதுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். வனம் இந்தியாவில் எனக்கு நம்பர் இருக்குங்க. இது வரைக்கும் ஒரு 300 ப்ராஜெக்ட் மேலே பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் 200 வந்திருக்குது. லோயஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 லிட்டர், ஹையஸ்ட் 10 லட்சம் லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம திருப்பூர் ஃபேக்ட்ரிக்கு ஸ்டோர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். என்டையர் ஃபேக்ட்ரி ரெயின் வாட்டர் யூஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு உறுதிமொழி எடுத்து
ஸ்கூல்லேயே அதை நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்டாவோ அல்லது ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அது ப்ரொமோஷனாக பண்ணி உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை நீங்கள் எஜுகேட் பண்ணுங்கிறது எனது இங்கே வந்திருக்க ஆசிரியர்களுக்கு தாழ்மையான வேண்டுகோள், நிர்வாகத்துக்கும் வேண்டுகோள் வைக்கிறேங்க. அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வேணும், உங்களுக்கு அது எஜுகேஷன் ஏதாவது நாங்கள் ட்ரைனிங் ஏதாவது கொடுக்கணுனாலும் ஸ்கூலில் வந்து கொடுக்க தயாராக இருக்கோம். வனம் இந்தியா சார்பாக. வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir, for the wonderful speech about awareness of rainwater harvesting. Now I request our kids to provide a mime performance on preserving nature.
Save nature, save life. Thank you for the mind-blowing mime. Now I request S. Srihari, son of Renuka Textiles, to address on the topic air pollution. A very warm good morning to one and all present here. My honorable chief guest, honorable principal, and blooming buds of Adharsh Vidyalaya School. And I will explain this topic about pollution. Pollution is the presence of harmful contaminant in the natural environment, and that cause harm to damage leads to adversible changes of environment. Before blaming somebody else for the pollution, let us as a generation self-analyze ourselves which causes pollution to the environment. There is no one in a particular to give an address for blaming increase in pollution. We humankind are responsible for increase in pollution in the environment. Through centuries and civilization, progress and found new ways to learn, earn, and develop. We have exploited a Mother Earth in a biggest way. The harmful substances influenced by atmosphere to the most. Through we see benefits and disadvantages of industrial usage of environment. We overuse the resources produced by Mother Earth, and we also create a danger to the future. One of our best example of overexploiting resource is that we use fertilizers for production of crops that leads to overproduction, and using of fertilizers cause huge damage to soil and which also contaminate the soil to the most. So how can we correct these things? How can we make environment suitable for making a future generation to have to lead a healthy life? As a community, it's our sole responsibility to fight against pollution by using eco-friendly things instead of using non-biodegradable substances. Pollution of any kind can be eliminated completely by controlling the process. We can overcome pollution by taking small measures day to day by
to create a big change to the future. We should aware that a small prevention measure that could help in controlling pollution. Don't throw domestic waste in the water bodies or produce in the soil. Instead, throw it in garbages and disposal sites. Environment is protecting shield to us from God. If we destroy it, it uncovers. Don't be so mean, just be green. Thank you. Dear all, it's my immense pleasure to inform you that the recent speaker, Master Sri Hari, he was an ambassador of Vanam India Foundation for a cycling rally. He alone take a rally through cycle from Palladam to Kanyakumari to save nature, to plant trees, and with the motto of no plastics. Thank you. I appreciate on behalf of all here and our management, Hari. Wish you all the best to succeed in your life. Thank you. Thank you, Master Sri Hari, for the inspirational speech. Young minds are blowing. Now, I request our 8th students to provide a speech on conserving nature. Good morning, everyone. I'm Gaunisha from 8B. I'm Daksha from 8B. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Vice Principal Sir, teachers, and all my dear friends. Today, we are gathered here to celebrate Vanam. It is an annual tree planting festival which is celebrated in India everywhere. It is celebrated on first week of July, that is from July 1st till 7th July. It was started on 21st August 1950 by the Dr. Musin, the Union President of Agriculture and Food, to spread awareness among the people. Thousands of saplings were planted across India by the people during this day of the week. Trees are most precious gift given to the mankind, and it's our duty to save it. But man is destroying it for his own selfish needs and ends. We are moving towards the path of destruction as mankind is dependent on trees for their needs. This week should be utilized in a different and creative way. Each one of us present here should plant more and more trees. Spread awareness among people. Imagine a world where there is no trees and no forests. Yeah, it's really hard to imagine. So we need to save and preserve trees. I would like to conclude with a quote. Take care of trees and they will take care of you. Thank you. Thank you, girls. Now I request our chief guest, Dr. Lalitha Gopinath, gynecologist, pediatrician, and proprietor of LG Hospital. A very happy morning to one and all over here. So, after around one and a half hours of listening, I just don't want you take again to a class. Okay? And when I observed, am I audible? So it's not a class, feel free. I'm not your teacher. Okay? Right. Yes. And what I observed throughout the hour today, I thought of making you learn or understand few things about environment and its related hazards. But after coming here, I saw that you were already aware of all those things. So now, let us have an interactive session related to environmental hazards leading to adolescent health problems and how you can prevent that and what is the responsibility of the adolescents in the environment and health. Is it okay? I don't want the same thing to be repeated. For the last 2-3 days, you would have
gone through the same environment hazards, pollution. We will take it to a little farthest region, the health and prevention. Okay, and I don't want this to be a lecture. I want this to be a interactive session. As we saw our speakers, when our first speaker was speaking, she was quoting about increased incidence of cancer. And our about rainwater harvesting, when Mr. Palanisamy sir was speaking, he was talking to about completely the rainwater and resources. And when your principal sir was giving the lecture, he was talking to us about reduce, reuse. What is that? The total quote word. Okay. Can I call it a sustainable living? Can we call it a sustainable living? Yeah. Sustainable living. Why we are teaching you sustainable living? And can I have that PowerPoint, the first slide or some slides over here? Sustainable living. Should we teach you sustainable living? Should we teach you sustainable living? Yes. Now we are at a point where we need to teach you that. And one more thing I just want to know, I saw multilingual usage. You want me to be a single language use or you want it to be multilingual? Multilingual, I think, right? It would be a better option. I don't want certain emotions will be better in Tamil, right? Yes. So, but I cannot completely go into Tamil because I'm not so well versed in medical terms to be translated in Tamil. Okay. It will be a multilingual. Sustainable living. The whole scenario, what the world needs now is sustainable living. Okay. I just give a few minutes here and then I'll go to the topic. Topic is just the PowerPoint, which is the information which is everywhere available in Google and the textbooks. So we talk about the sustainable living first. See, when years ago, when thousands of years ago, when our ancestors, okay, they started living, even they were also exploiting the nature. Not we generation are exploiting the nature. The exploitation of nature started when the human race started. Do you agree? How? When a human being was formed and that sixth sense which we think analyze came, we started using the other animals and plants and forests for our own use. It was the first point. We were frugal genes. Frugal in the sense, we were genetically modified. The Darwin's theory, so many theories are there in the textbooks, no, where we have formed. Once our brain started thinking analytically, we used the whole resources for our development. Okay, we hunted animals, right? We just ate the fruits and whatever the plants give. Slowly, it was the first stage. It was the very initial stage. Then slowly what we did, we took off the trees, we cultivated crops. Now it is rice, previously it was millets. At that time, people would have thought that, why are you polluting the environment by cutting the trees and cultivating millets? Why are you making it agricultural land? So why don't you eat animals and raw, uncooked fruits and vegetables? This scenario was not started now. It has exploded now. That's it. Do you agree? Even the hunter was hunting the animals and eating, right? It was a biocycle. They called it biocycle. Even at that time, human race was exploiting the nature. But the level of explosion was less, but Mother Nature tried to heal itself. Okay? When human race started hunting animals, what happened? There was no harm. But so many days got lost. Maybe years before, there were millions and millions of other animals. Human race was little. But due to the hunting, relative human population has increased. Maybe. These are all theories. Okay? Slowly what happened? The analytical thinking increased and we started exploiting nature. At one point, what happened? We thought this is the norm. We have the right to exploit the nature. It is ours. We can use that.
For example, one such example is rainwater harvesting, mean wastage of water. Water doesn't belong to anyone. Now we make it belong to a particular group, particular company, particular landowner, something we make, we brand it, right? It doesn't belong to anyone. Same way, air, water, food doesn't belong to anyone. But we made it belong to someone so that we purchased from others. This one. Okay. So somehow we landed up in a state where it is not repairable. Now, even if we teach you protect nature, preserve nature, reduce, recycle, reuse, sustainable living, everything, who is gonna be benefited from this? Yeah, humans. Are we going to benefit from this? Are we? Maybe a little. No, I don't agree with you. Maybe a little. If we are teaching you, if we are making you aware of certain things, our future generations after years and years will going to harvest the fruits. I'll tell you how. Okay. The damage now we have is not caused by us actually. We are also doing harm, but it was generated, it was started years ago, right? So the repair takes the same time. And we target the particular age group because once learned is difficult to unlearn. Am I right? Once you learn a process in the wrong way, it's difficult to unlearn and it's difficult to relearn again. So before learning, we want to put in your mind that this is the good thing and this is the bad thing. That is why most of the programs are concentrated on school students. Okay? See, if somebody is teaching me, for example, about rainwater harvesting, everything, I do understand. I do take up the project. I do go with that. But what happens? The content of the project, everything, whatever I have in mind, okay, previously for the past 35 years, whatever I did will come again. To forget that and learn about the new thing, it's difficult. Why? The brain ages. Okay, up to 21 years, the growth of the cells will be very good. And that is the age where the learning happens, right? So we want the school students to know what has happened to our earth. Okay, this is the whole scenario where we target, not only we, the school management, the Vanam Foundation, and whoever it is. Okay, the environmentalist target the school students. Even though we have a gathering of adults and elder people, everybody listening to the talks, the change happens only when we talk to you. Do you agree? Because you are gonna be the future generation. Okay. So regarding that sustainability, when Sa was talking about reduce, reuse, and recycle, the first thing where we left that, it was industrial revolution. When the industrial revolution came, all the business strategies came. The rainwater and drinking water came into the bottle. Am I right, sir? Correct தானே? அதாவது வீட்டில் இருக்க தண்ணியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சார் சொன்னாரு. Do you have வீட்டுல தண்ணி ஒன்று கிரியேட் ஆகுதா சார்? வீட்லயே கேன் தண்ணியை தானே கமுத்து வச்சு யூஸ் பண்றோம். கரெக்டா? வீட்டுக்குள்ள ரிவர் வாட்டர் வருது. எப்படி வருது? பே பண்ணி வருது. கரெக்ட் தானே? அந்த காலத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? Do they pay for the water? இல்ல. காலையில எந்திரிச்சு குடம் எடுத்துட்டு போய் தண்ணி கிணத்துல சேர்ந்து இல்லைன்னா குளம் கொட்டையில எடுத்துட்டு வந்து காய்ச்சியோ காய்ச்சாமையோ அந்த காலத்தோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு இருந்தோம். குளம் கொட்டைக்கு எங்க இருந்து தண்ணி வந்தது? ரெயின் வாட்டர். ரெயின் வாட்டர் எப்படி அங்க வந்தது? ட்ரீஸ்னால ரெயின் வந்தது. ரெயின் வாட்டர் எப்படி குளம் கொட்டைக்கு வந்தது? குளம் கொட்டைக்கு எவாபரேஷன் வரல. Through a canal it came. Yeah, everything made the rain. Started. The rain was due to the precipitation, evaporation, everything. But அந்த குளங்கொட்டைக்கு தண்ணி எங்க இருந்துச்சு? ரெயின்ல இருந்து வந்துச்சு. ரெயின்ல இருந்து அந்த ஏரியாவுக்கு தான் வரும். But what was the source of that water? Wherever the rainfall, it came through a canal to that part, இல்லையா? நிறைய வாய்க்கால் எல்லாம் இருந்துச்சு. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து அப்பவே நம்ம பண்ணணும். எப்படி பண்ணோம்? எல்லா தோட்டத்திலையும் பாத்துங்க டிச்சுக்குழின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சார், அந்த தோட்டத்துக்கு முன்னாடி டிச்சுக்குழி இருக்கும். அப்பெல்லாம் வீடுங்களாம் யாரும் கான்கிரீட் போட்டு தண்ணியே வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு கட்டல இல்ல, ஒரு மழை தண்ணியில நான் நனைஞ்சிட கூடாதுன்னு கட்டல இல்லையா? போட்டு வீடு அப்படியே மண்ணில் தண்ணி விழுகும்.
அப்படியே தண்ணி காவாயா போகும். எங்க படுகை இருக்கோ அங்க போகும். பிச்சுக்குழியில போகும். குழியெல்லாம் எங்க போகும்? ஒரு காவாக்கு போகும். அந்த காவா எங்க போகும்? ஊரோட குளம். குளம் எந்த இடத்துல இருக்கும்? மூளைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஈவன் ஐ ஆம் ஃப்ரம் அ வெரி primitive agricultural area. I'm proud to say that. So எனக்கு தெரியும் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம். Okay, I am not from some இதெல்லாம் கிடையாது. I can speak very pure Tamil, pure English, colloquial Hindi. ஓகே, அதனால ஊர் பக்கத்துல என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியும். உங்க வீட்ல இதெல்லாம் ரெகுலரா பேசுறது தான். நம்ம பல்லடமும் சரி ஆதர்ஸும் சரி, we are not settled somewhere in the west, right? வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் உள்ள இருந்தாலும் we know all these words. படுகையில இருக்கும் குளம். எந்த மூலையில சார் இருக்கும்? எந்த கார்னர்ல? ஊர்ல குளம் எந்த மூலையில வச்சிருப்பாங்க? இல்ல, வடகிழக்கு அந்த ஊர்ல. ஏன்? அதுதான் படுகை. ஒரு ஊரோட படுகை வந்து, படுகைன்னா என்னன்னா the lower most part, any surfaceல வந்து north east is the lower most. படுகையில குளம் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா தண்ணியும் அப்பதானே அங்க போகும். மேவர வச்சா போகுமா? போகாது. மேடு. சோ அங்கதான் கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தி சுத்தி ஏரிக்கரை எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு அதுல இருந்து ஒரு காவா போகும், பக்கத்து ஊருக்கு போகும். இப்ப பல்லடம் தாராபுரம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரைலேண்ட் அந்த காலத்துல ஏன் சொன்னாங்கன்னா சார், ஸ்டோரேஜ் அங்க இல்ல. கோயம்புத்தூர்ல ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, டேம்ஸ் இருக்கு. எப்பவுமே மலை அடிவாரத்துல தான் டேம் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த வாட்டர் அங்க ஸ்டோர் ஆகும். சோ அந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் பச்சை பசல் இருக்கும். கூகுள் மேப்ல இப்ப அழகா தெரியும். இந்த வாக்கியா போறம் எல்லாம் பச்சையா தெரியும், மத்ததெல்லாம் ரெட்டா தெரியும். பல்லடம் கொஞ்சம் ரெட்டா தெரியும். ஏன்னா இங்கேயும் குளம்லாம் இருக்கு, பட் அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிவேட் ஃப்ரம் த டாபிக். ஸோ ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஏன் இப்ப சொல்லி கொடுக்குறோம்? இந்த குளம் குட்டை ஒண்ணு இருந்து இந்த மாதிரி தியரிஸ் யூ ஆர் நாட் அவேர் நவ். ஈவன் ரெயின், தட் வாஸ் த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், ரைட்? தட் வாஸ் தி ப்ராப்பர் நேச்சுரல் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், நாட் மேன்மேட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். இப்ப என்ன ஆச்சு? there is no channel for the water to flow in the house, outside the house to go. கரெக்டா? எல்லாமே due to industrial revolution. Okay, things changed. You cannot change, you people cannot change immediately. You cannot change the whole thing in maybe 5 years or 10 years. It takes years, maybe 100 years, 200 years. It takes. That is the real truth. Okay, so change ஆயிடுச்சு. சேஞ்ச் ஆனதை திருப்பி கொண்டு போய் எல்லா வீட்டை இடிங்க, கூரை வீடு ஓட்டு வீடா கட்டுங்க, டிச்சுக்குள்ளி எல்லாம் இருக்கணும்னு பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? we have to find out the alternate sources to rectify the damage cost. கரெக்டா? சோ என்ன பண்ணலாம்? ஒரே காமனா ஒரு ஊருக்கு ஒரு குளம் இருந்தது. வீடு வீடா குளம் வச்சுக்கலாமா? பெரிய குளம் வேணா குட்டி குளம் வச்சுக்கலாமா? அந்த குளம் எங்க வைக்கிறது? இருக்கிறதே 2000, எவ்வளவு சார் 5 கிரவுண்டுனா 2300 ஸ்கொயர் ஃபீட்டா? இல்ல 1700 ஸ்கொயர். 400 கிரவுண்ட்ல எங்க குளத்தை வைக்கிறது? நாங்க எங்க குடியிருக்கிறது? தண்ணிக்கு மேல குடியிருக்கலாம் அப்படின்னு சார் கண்டுபிடிக்கல. இட் ஹாஸ் பீன் சம்படி இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் இது பத்தி பேசுறாங்க இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கான்கிரீட் போட்டு தொட்டிக்குள்ளேயே தண்ணியை வச்சுக்கோ, நீ அண்டர் கிரவுண்ட்ல போலினாலும் பரவாயில்ல, உன் வீட்டு யூஸ்க்கு சுரண்டாத வெளியில இருந்து. சிம்பிள் கான்செப்ட் இல்லைங்களா? யா, சி, நீ அண்டர் கிரவுண்டுக்கு கொடுக்கல, ஆனா இனி இருக்கிறத வெளியில எடுக்காத. பண்ணலாமா? சிம்பிள் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சஸ்டைனபிள் லிவிங். செகண்ட், இருக்கிற மத்தெல்லாம் வட்டியாச்சு இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் எனக்கும் போர் அடிக்கும் நானே பேசிட்டு இருந்தேன். எர்த்ல ஃபாரஸ்ட் சர்ஃபேஸ் என்ன, லேண்ட் சர்ஃபேஸ் என்ன, வாட்டர் சர்ஃபேஸ் என்ன? வாட் இஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆக்குபைட் பை த ட்ரீஸ்? சரி, as per Google, anybody know what is the surface occupied by water in the earth? ஓகே, ரஃபா எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2/3 வாட்டர் 1/3 வந்து லேண்ட்னு வச்சுக்கலாமா? 2/3 மரம் இருக்குமா? ஓஷன்ல மரம் இருக்குமா? இருக்காது. 1/3 லேண்ட்ல எவ்வளவு வந்து ஃபாரஸ்ட் வாஸ் தேர்? See, I don't know, somehow nature has made us everything as 2/3. அவங்க வச்சுட்டாங்க. 1/3 தான் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. 2/3 வாட்டர், 1/3 லேண்ட். லேண்ட்ல 2/3 ட்ரீஸ். ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா. ரொம்ப பெர்சன்டைலா பேசுனீங்கன்னா எனக்கே போர் அடிக்கும், உங்களுக்கும் தூக்கம் வந்துடும். ஓகே, 2/3 was trees, forests. 1/3 was the barren deserts and lands and other things, valleys, whatever. The same human body la 2/3 water, 1/3 the protein cells. Okay, wherever nature takes the 2/3. Now we reverse that. We have given only 1/3 to the nature. We occupied the 2/3. So forest. Second thing, for sustainable living, இந்த 1/3 2/3 இருந்துச்சு இல்லையா? 2/3 ஃபாரஸ்டா ஆக்கணும். பண்ண முடியுமா? தேங்க்ஸ் ஃபார் தட்.
பட் முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை. ஓகே, somebody is telling yes very boldly, பட் ஆனா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன் பண்ண முடியாது? ஆல்ரெடி இட் இஸ் been built into buildings. ஓகே, so what can be done? குளத்தை வீட்டுல வச்ச மாதிரி மரத்தை வீட்டுல வைக்கலாமா? வைக்கலாம். ஸோ வீட்டை சுத்தி மரம் வச்சுக்கோ, உனக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை நீயே எடுத்துக்கோ. தேர்ட் திங், ஏர் முடிச்சிட்டோம், வாட்டர் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட், நோ 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 ஃபுட். ஃபுட் சார் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு ஆப்பிளுக்கு எத்தனை லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்? ஒரு டீ தயாரிக்கிறதுக்கு 100 மில்லி நானே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார். அந்த டீ இலை தயாரிக்கிறது இருந்து அந்த கெட்டில் தயாரிக்கிறது இப்பதான் யோசிக்கிறேன். ஸோ ஃபுட் எப்படி ஃபுட்ல ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும்? ஃபுட்ல இஃப் யூ ஈட் ப்ராசஸ்ட் packed food, you think of that. Even eating an apple, eating a tea makes you spend this much of water and energy and resources. Think of processed food which is packed. For example, bread packed in a packet or a potato chips packed in a packet. எவ்வளவு இருக்கும்? யோசிச்சே பார்க்க முடியல. யாருனாலையும் டேட்டா கரெக்டா எடுக்க முடியாதுன்னு தான் தோணுது. இப்போ உட்காந்து யோசிச்சா அப்படி ஃபுட்டை வாங்கும் போது தானே அவ்வளவு போகுது. what best can be done to reduce this? ஹோம்மேட். ஹோம்மேட் தான் டீ போட்டாலே அவ்வளவு ஆகுதே. ஆப்பிள கடையில வாங்கி சாப்பிட்டாலே அவ்வளவு ஆகுதே. அப்ப ஆப்பிள வாங்க கூடாது. என்ன பண்ணணும்? வீட்லயே விளைவிக்கணும். புரிஞ்சுதா? வாங்கினா தானே அந்த மரத்துக்கு நீயே தண்ணி ஊத்தி மரத்தோட நல்லா உட்காந்து எல்லா ஆக்சிஜனையும் வாங்கிட்டு அது கொடுக்குற ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டா அதுக்கே உரமா போட்டா முடிஞ்சுதா? உன் வீட்டு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் தொட்டில இருந்து தண்ணி ஊத்துனா முடிஞ்சுதா? சோ recycle things to reduce the waste and create your own food. raw uncooked food ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த காலம் அதானே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். most of them we ate that, right? millets, சிறுதானியங்கள் நம்ம மூதாதையர்கள் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னதே it is exploitation. அந்த காலத்துல இருந்த இப்படி ஒரு குரூப் அப்பவும் பேசியிருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க, ஏன் காட்டை அழிச்சு கம்பு விளைவிக்கிறேன்னு மோசம் பண்ணிட்டு இருக்கிற, மரம் போச்சு மழை போச்சுன்னு அப்பவும் இருந்திருக்கும். ஓகே, when you go to the root cause, மூதாதையர்கள் எந்த மூதாதையர்கள் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத நம்ம மூதாதையர்களும் அவங்க லெவலில் அழிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் ஏதோ இடத்துல நிறுத்தணும் இல்லையா? நிறுத்தணும்னா யாருக்கு சொல்லி தரணும்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தந்தா இந்த டேட்டாஸ் இதுல இருக்கு. ஸோ நீங்க தான் மேஜர் பாப்புலேஷன் இந்தியாவில். 29% நீங்க adolescent age group, not kids, not teenagers, adolescent. ஓகே, இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இதுல ஒரு 10 பேர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா அப்படியே அந்த 10 பேருக்கு சொல்லிட்டே போனா, ரைட்? இட் கேன் பி கிரியேட்டட் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். இது ஓவராலா போயிட்டே இருந்ததுன்னா that is what Vanam has done for the past some 5 years. Vanam what has done? சின்ன சின்ன இனிஷியேட்டிவ் அங்கங்க எடுத்து they are trying to generalize. இதுதான் நார்மல், ஊர்ல இந்த இடத்துல மரம் இருக்கிறது தான் நார்மல், மரம் வைக்கிறது தான் நார்மல்ங்கிற ஒரு தாட்டை இன்சிஸ்ட் பண்றோம். சரிங்களா? சோ ஃபுட்ல நீங்க பண்ணலாமா? ரா அன்குக்டு ஃபுட், சீசனல். உங்க ஊர்ல விளைய சாப்பிடுங்க. ஆப்பிள் சாப்பிட்டாதான் நமக்கு மல்டிவிட்டமின்ஸ் வருமா என்ன? தக்காளி சாப்பிட்டா வராதா என்ன? தக்காளி கம்மி தானே நம்ம வீட்டு. அன்னெசரியா வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் இதை ஓவராலா. அவங்க இதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஹேப்பன் சம் 200 years பேக். ஸோ அப்படியே நம்ம 100 yearsக்கு பின்னாடி ஒரு கண்ட்ரியா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் தே ஆர் நவ் இன்டு த ஆன்செஸ்ட்ரல் வேஸ் ஆஃப் லிவிங். நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணி வருவோம், வராம இருக்க மாட்டோம். பட் டேமேஜ் ஹேஸ் ஹேப்பன். ஸோ த சஸ்டைனபிள் லிவிங் பத்தி பேசணும்னா நிறைய இருக்கு சார். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன், மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ். மேம் ஐ திங்க் யூல் பி ஹேவிங் இஃப் 1500னா எப்படி 60% கேர்ள்ஸா இருப்போம், கரெக்டா? ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்சர்வ் பண்ணி 60% கேர்ள்ஸ். சானிட்டரி நாப்கின் டேக்ஸ் how many years to degenerate? யாராச்சும் கேர்ள்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது படிச்சிருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும். 10th கிளாஸ் இருக்கீங்களா? இல்ல 9th கிளாஸ்? ஓகே. So how many days it take for a sanitary napkin to get degenerated? மக்குமா மேம்? மக்குமா? எவ்வளோ இயர்ஸ்? தோராயமா சொல்லுங்களா? எனக்கு கரெக்டாலாம் டேட்டாஸ் வேணாம். நமக்கு அல்டிமேட்டா என்ன அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதானே. எவ்வளவு இயர்ஸ்? எஸ், வெரி குட். 400 வருஷம் ஆகும். பர் பேக் பர் மந்த் 12 நாப்கின். ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா லோயர் லிமிட் வேணாம் 10 வச்சுக்கோங்க. சிலர் 8, சிலர் 15. ஓகே, 10 நாப்கின் பெர் மந்த். இயர்ல 1200 நாப்கின். ஓகே,
வேணாம், மினிமலாவே போட்டுக்கோ. 1000 நாப்கின் பெர் லேடி. ஸ்கூல்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பீங்க? இந்த நாப்கின் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணி பாருங்க. எர்த்துல அது இப்படிதான் இருக்கும். 400 வருஷம் தண்ணியை கீழே விடாது. சார், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், ரெயின் கீழே போலங்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் காஸ் அரவுண்ட் த ஏரியாஸ் ஆஃப் த ஹைலி பொல்யூட்டட். நாட் ஓன்லி தி பேப்பர், பிளாஸ்டிக் பேப்பர் பேசுமே. யாராச்சும் இதை பத்தி பேசியிருக்கோமா? ஏன் பேசுறது இல்ல? Because nobody is ready to talk to you. They feel it very shy. They feel it a stigma to talk to you. ஒரு நாப்கினை பத்தி பேசணும்னா இப்பவே 4 பேர் திரும்பி அங்க பாத்தீங்க, ஐயோ நம்மள பாக்குறாங்களா, என்னையா இதெல்லாம் பேசுறாங்க. கரெக்டா சார்? Nobody has taken the part of menstrual hygiene and napkin. எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்? ஈஸியா அவாய்ட் பண்ணலாம். There are so many ways, but I don't want to go into that. If needed, Tuesday இங்க வந்து you send some students, not only girls ma, including boys. ஓகே, இவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்த என்ன பிரயோஜனம்? அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாதானே அது இவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நான் போய் இது பண்றேன்னு சொல்லணும்னா வீட்டுல யார் முடிவு பண்ணணும்? எந்த ஒரு இது பண்ணனாலும் இப்போ நம்ம பேட்ரியாட்டிக் சொசைட்டி, மேல்ஸ், ஸோ அவங்களுக்கு தெரியணும் என்ன பண்ணணும்னு. ஏன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் this people can do it independently. Okay, just go into menstrual hygiene. What are the reusable, recyclable things? Sustainable menstrual hygiene போட்டிங்கன்னா every Google, even என்னோட information statistics நீட்டா கொடுக்குமா. Just try to implement in the education system. Okay, that is the only thing into the education system. Whatever we are talking now, we have to implement into the education system. நம்ம நிறைய லீடர்ஸ் பத்தி பேசுறோம், அவங்கள பத்தி பேசுறோம், இவங்களை பத்தி பேசுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லா புக்ஸுமே எல்லா லீடர்ஸ் பத்தி சோஷியல்ல இருக்கும் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல கிராமர் பத்தி நிறைய, அந்த கிராமர் கண்டுபிடிச்சவங்க ஹிஸ்டரி எல்லாம் இருக்கும். இட் இஸ் நீடட் மா, ஹிஸ்டரி இஸ் நீடட், பட் இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்? ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் பத்தி ஒரு சாப்டர் வைங்க. அவங்க படிச்சா என்ன? அவங்க தான் படிக்கணும். ஓகே, ரெயின் வாட்டர் இப்படிலாம் இருந்துச்சு, இப்படிலாம் போச்சு. The system has to change. It is changing in the West. Okay, one thing what I observed is it is changing in the West. But நம்ம countryல you are interested, நீங்க interested, but CBSE 10th syllabusல menstrual hygiene question வருமா? நீங்க obviously have to put up and give the ranks, score card கொடுக்கணும். நீங்க அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா 10th படிக்கிற பொண்ணு எப்படி படிக்கும்? கரெக்ட் தான், I agree, but system change ஆகும். நாங்களோ நீங்களோ பேசி ஒரு நாள் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் வாட் யூ கேன் டூ இஸ், அந்த ஃப்ரீயான டைம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, மேபி லிட்டில் ஏர்லியர் 6th இருந்தே யூ கேன் இன்கார்பரேட். 10th வரும்போது யூ கோ இன்டு தட் ஸ்கோர் கார்ட்ஸ். பட் பிஃபோர் தட், ப்ரீவியஸ்லி நாங்களாம் படிக்கும்போது இந்த ஸ்கோர் தான். நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம தான் வளர்ந்தேன். அட்லீஸ்ட் உங்களுக்குமா யூ கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நோ வேரியஸ் திங்ஸ். ஓகே, இப்படி ஒரு டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணா மழை வராதுன்னு மட்டும்தான் நான் என்னோட புக்ல படிச்சேன். எத்தனை மரங்கள் இதுன்னு எல்லாரும் வீட்லயுமே ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு கான்டென்ட் நான் கிரியேட் பண்ண சொன்னா இப்ப 5 minutesல உங்ககிட்ட ஸ்மார்ட் போன் கொடுத்தா நீங்க பண்ணிருவீங்கல்ல. பட் எங்களால அப்படி பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு கூட என்னோட பிரசன்டேஷன் சிம்பிளா தான் இருக்கும். நோ ஜிக்னா ஒர்க்ஸ். ஏன்னா we were not aware at that time. எங்களுக்கு தெரியாம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நாங்களாம் எங்க ஜென்ரேஷன் வந்து பண்ணி வந்துட்டோம். அட்லீஸ்ட் யூ ட்ரை டு சேஞ்ச் மா, யூ மேக் எ சேஞ்ச். ஓகே, அண்ட் த ஸ்கூல் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு சேஞ்ச். குழந்தைங்களோட படிக்க போற சிஸ்டமையே சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தானே இப்ப எஜுகேஷனிஸ்ட் எல்லாருமே பேசுறது. ப்ராக்டிக்கல் லைஃபை கத்து கொடுங்க, அத புக்ல கொடுங்க. அந்த ஸ்கோர் கார்டு வேணும் தான். இந்த எல்லாருமே ப்ராக்டிக்கல் லைஃபையே கத்துட்டு வரும்போது ஆப்வியஸ்லி ஸ்கோர் கார்டு லெவல்ல யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்க வந்துருவாங்கம்மா. ஓகே, so the adolescent age group, I'll just finish it off. It is just a PowerPoint which takes hardly 10 to 15 minutes. In that, I have given the caption. You have to think and analyze into each topic. Can we move to the next slide? Next slide. Oh, I have sorry. So it is about the overview. Actually, whatever I spoke is adolescent responsibility in health and environment. I have completed. Okay. The first thing is adolescence. What is adolescence? Adolescence. It means Latin meaning. Yeah, நம்ம லாட்டின்ல கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம தமிழ்ல இல்லையா மேடம்னா நிறைய இருக்குமா. பட் ஆனா ஒரு எஸ்ஸே ஒரு கான்டென்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணது வந்து லாட்டின் அண்ட் கிரீக்ல இருந்து. ஸோ லாட்டின் மீனிங் மீன்ஸ் மெச்சுரேஷன். You're gonna mature soon, right? Not only physically but also mentally, right? So 6th இருந்து 12th group தான் நாங்க வந்து ஒரு காமனா அடாலசன்ட் சொல்லுவோம். So the age group is 10 to 19 years. Okay, and in this எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா 10 to 13 early, mid, late. எங்க டார்கெட் பாப்புலேஷன் யாருன்னா this late, mid and late.
mid and late. To create awareness வந்து early 10 to 13 வந்து they'll be little childish. But 14 to 19, they are ready to accept the change and adapt the change. Adapt to the changes. So, enga target population 14 to 19 da for awareness programs. Next slide. Sorry. Why adolescent group is taken? The major physical, psychological, and behavioral changes happens in that particular age group. You accept? நீங்க 5th வரைக்கும் உங்க அம்மா எது நல்லதுன்னு சொல்றாங்களோ நல்லது, உங்க அம்மா ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரெண்டு, அந்த மாதிரி தான் இருந்திருப்பீங்க இஃப் யூ திங்க். பட் ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் தட் 6th வந்தோன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு எல்லாமே பிரிஞ்சிருது இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி சயின்ஸ் தானே இருந்துச்சு. ஏன் பிரியுது? ஏன் அந்த குரூப்ல பர்டிகுலர் ஏஜ்ல மாத்துனாங்கன்னா, you develop that analytical capacity to think and react independently. Okay? நீங்க அதை பண்றீங்களோ இல்லையோ, மேபி வீட்டுல வந்து வேணான்னு சொல்றனாலயோ, டீச்சர்ஸ் வேணான்னு சொல்றனாலயோ நீங்க பண்ணாம இருப்பீங்க. பட் உங்களோட டெசிஷன்ஸை யோசிக்கிற செயல்திறன் உங்களுக்கு அந்த ஏஜ் குரூப்ல வரும். அதனாலதான் 6th வந்து பிரிச்சாங்க சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, சோ மேஜர் பிசிக்கலி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால சர்டன் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ், ஒரு இடத்துல இதை பண்ணுனா நல்லது கெட்டது அப்படின்னு தனித்துவமா தெரியற வயசு அந்த வயசு. இண்டிபெண்டன்ட் அனலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் அண்ட் மென்டல் ப்ராசஸிங் நடந்துட்டு இருக்கும். ஹெல்த்தி ரெஸ்பான்சிபிள் அடல்ட்ஸா வருவீங்க. நாங்க இவ்வளோ பேசுறோம், இல்ல எல்லாருனாலையும் மாறணுங்கிற தாட் வராது. மாறணும்னு தாட் வந்தாலும் அதை செயல்படுத்த முடியாது. ஆனா இந்த மாப் ஆஃப் மேபி 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா, இதுல 3% சேஞ்ச் ஆனா ஓவர் 300 இயர்ஸ்ல 30% சேஞ்ச் ஆகும். இதுதான் பிராங்கான உண்மை. சார் நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறோம், அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி மாத்திடுறோம். எத்தனை இயர்ஸ், எத்தனை ஜெனரேஷன்? நோ, ஒரு ஜெனரேஷன் 30 இயர்ஸ், 10 ஜெனரேஷன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஆகும். ஒரு சின்ன ரிவர்சல்கே நம்ம இப்ப டேமேஜோட பீக்ல இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க கிரியேட் பண்ணி அவேர்னஸ் இந்த 3% எக்ஸ்பென்ஷியல் போனா 300 இயர்ஸ், 10 ஜெனரேஷன்ஸ் ஆகும் பழைய சூழ்நிலை மாறுறதுக்கு, மாற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. புரியுதுங்களா? சோ ஹெல்தி ரெஸ்பான்சிபிள் அடல்ட்ஸா உங்களை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அது தெரியணும். நீங்க ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஏன் வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஷாப்பிங் போக கூடாது, நம்ம அம்மா ஏன் ட்ரெஸ் நிறைய வாங்கக்கூடாதுன்னா, நிறைய ட்ரெஸ் வந்து நிறைய வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணி தானே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நீங்க அதை வாங்கலைன்னா ஏன் தயாரிக்க போறாங்க? நீங்க பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏன் அது ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல நின்றோம் இல்லையா? அது தாண்டி வராது. கரெக்டா? நீங்க வந்து பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டு, லேஸ் அண்ட் வாட் எவர் பிரெட் இதெல்லாம் வந்து வாங்காதப்ப என்ன ஆகும்? வீட்லயே சாப்பிடுறீங்க, அந்த பேக்கரி ஒரு பர்டிகுலர் ஷாப் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? உங்க முன்னாடி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஸ்கூல், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் இஃப் தேர் இஸ் a bakery, you are going and purchasing a lot and eating. At one fine day உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல், எதுவுமே வந்து பேக்கேஜ்டு சாப்பிடக்கூடாது. இல்ல நீங்க மனசு மாறணுமா? இன்னொருத்தரோட ரூல்ஸ்ல மாறாது. நீங்க எல்லாரும் முடிவெடுக்கிறீங்க, இனிமே நான் பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டே சாப்பிட மாட்டேன், இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் வீட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்துப்பேன், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா எங்கிருந்து they will run the show business? obviously என்ன ஆகும்? ஷட் டவுன் ஆகும். ஒரு கடையா ஷட் டவுன் பண்ணா, ஒரு பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் குறைச்சு, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை குறைச்சா, வீட்டுல இருக்கிற தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க, வீட்டுல அட்லீஸ்ட் கொலால வருது இல்லையா, அத்திக்கடவு, சிறுவாணி, இந்த தண்ணியை காய்ச்சி எடுத்துட்டு வந்துக்கோங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன் ஃபைன் டே? என்னடா இது திடீர்னு நம்ம கடை பிசினஸே போல, இதுக்கப்புறம் வேற பிசினஸ் போய்க்கலாம், அவங்க கண்பிடிச்சுப்பாங்கிறது வேற. பட் அல்டிமேட் எய்ம் என்ன ஆகும்? அட்லீஸ்ட் ஆதர்ஷ் ஸ்கூல்ல சுத்தி பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் குறையுமா? ஆதர்ஷ் ஸ்கூல்ல இருக்க ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே வில் பி ட்ரிங்கிங் சஸ்டைனபிள் லிவிங்ல இருப்பாங்களா? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நாளைக்கு 4 பேர் கூட பழகுவாங்க வீட்டுல, இந்த ஸ்கூல் இப்படி சொன்னாங்க, இது நல்லா இருக்கு. அவங்க அம்மா வீட்டுல என்ன பண்ணுவாங்க? பரவாயில்லையே, நிறைய செலவு கம்மியாயிருச்சு, வீட்டு ஃபுட்டே கொடுக்க சொல்றாங்க. எவ்ரிதிங் ரெடியூஸ்மா. ரிசோர்சஸ கன்சியூம் பண்றத இன்க்ளூடிங் டைம். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாலும் வேஸ்ட் தான். the same way everything whatever waste நீங்க பண்றீங்களோ வேஸ்ட் தான். obviously இந்த மாஸ்க் கூட production but nothing can be done in the covid, அதனால அந்த டைம் being யூஸ் பண்றோம். இந்த மாஸ்க் கம்ப்ளீட்டா லேண்ட்ஃபில்ஸ்ல இருக்கு சார். it will not allow the water down, but அந்த அளவுக்கு டைம் ஆகாது. various masks, various degenerating. so healthy responsible adultsங்கிற ஒரு வேர்டுக்கு என்னன்னா
அப்படின்னா என்னன்னா, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த உங்களை அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில கொண்டு போய் வச்சிடணும். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். சிம்பிள். அண்ட் கிரேட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபார் த சொசைட்டி. யார் சொன்னாங்க? எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு லீடர் அப்துல் கலாம் சார் இருக்காரு இல்லையா? அவர் என்ன சொன்னாரு? அவர் எப்பவுமே குழந்தைங்க கூட தான் பேசுவாரு. குழந்தைங்க இந்த படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட தான். ஏன் பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் லெக்சர் எடுக்க கூடாதா என்ன? எங்களுக்கு எல்லாம் ஏறாது, எங்களுக்கு திருத்த முடியாது, அதுதான் உண்மை. திருந்தவும் ட்ரை பண்ணுவோம், மறுபடியும் வெளியே போனா பழைய சாத்தா எங்களை இழுத்துடும். ஏன்னா நாங்க லேர்ன் பண்ணல, எங்களுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. பட் யூ ஹேவ் த கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ரெடி டு டீச் யூ தோஸ் திங்ஸ். நீங்க போய் சார் அந்த மாதிரி சஸ்டைனபிள் லிவிங் நம்ம ஸ்கூல்ல பண்ணுங்கன்னா தாராளமா தே வில் டேக் த இனிஷியேட்டிவ். பட் நாங்கெல்லாம் அப்படி அந்த டைம்ல வி வர் நாட் அவர். இல்ல சார், எங்க ஏஜ் குரூப்ல எல்லாம் போவோம் வருவோம் சொல்லி கொடுப்போம் படிப்போம், டெக்ஸ்ட் புக் மட்டும் தான் படிச்சோம். கூகுள் இல்ல, இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன் இல்ல. அப்போ நவ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன், நான் போடுற இந்த பவர் பாயிண்ட இப்போ 1 lakh பீப்புள் பார்க்கணும், 1 million பார்க்கணும்னாலும் இருக்கு. பட் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தது? இதே மாதிரி ஒரு ஹாலா போய் பேசினா கூட எத்தனை மாசம் பேசணும்னா, புரியுதா? So use this information revolution to sustain, to decrease the environmental hazards. Okay, so next slide is about worldwide data. ஏன் உங்களே பேசுறோம்னா 1 in 6 people in the world are adolescents. நீங்க தான் 6ல் 1 நீங்க. உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்க, நாங்க 3 பேரு, வயசானவங்க 2 இருந்தது, கோவிட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு 1 இருக்காங்க. ஓகே, கோவிட் என்ன பண்ணுச்சு? அந்த ப்ரொலாங்டா இருந்தாங்க இல்லையா நோய்வாய்ப்பட்ட. மா லெட் இட் பி a fun session மா, நானே பேசிட்டு இருக்க கூடாது. லெட் இட் பி a fun session. ஓகே, அப்பதான் ஏறும். பாடம் தான் ஏறாது மேம் இப்பெல்லாம். ஓகே, கதை பேசினா ஏறும் மேம் உங்களுக்கு. ஓகே, என்ன பண்ணுச்சு கோவிட்? டிசீஸ்ல இருந்தவங்க, வயசானவங்க, மா நேச்சுரல் செலெக்ஷன்மா. சைனாக்காரன் போட்டானோ இல்லையாமா, நேச்சுரல் செலெக்ஷன். யூஸ் இல்ல, வேஸ்ட். இவங்க பர்டன் டு தி சொசைட்டி போட்டு தள்ளிடுச்சு இல்லையா? 2 இருந்தது 1 ஆக்கிட்டு எங்களை இன்னும் 2% வச்சிருக்கு. அதுலயும் டிசீஸ் 1% இருக்கும். சோ நீங்க தான்ப்பா 1 in 6 and 1.2 billion வந்து 10 to 19 years adolescentல இருக்கீங்க. So promoting healthy practices in adolescence and creating awareness of health and environment are critical in the prevention of further damage. ஓகே, இது எதுவுமே இதே சென்டென்ஸ் கூகுள்ல இருக்காது, ஏன்னா எல்லாமே நான் உட்காந்து டைப் பண்ணேன். ஓகே, சோ நோ காப்பியிங். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? நோ காப்பியிங். யூ திங்க், யூ அனலைஸ்மா, நீங்க திங்க் பண்ணுங்கம்மா. இப்ப நான் சொல்றேன் வீட்ல இருந்து தண்ணி கொண்டு வா, கொலா தண்ணி புடிச்சிட்டு வா, சரி அதை கூட எப்படி இன்னும் இது பண்ணல. யூ திங்க், யூ ரிசர்ச். ஓகே, யூ ரிசர்ச், யூ இன்வென்ட் சம்திங். இன்வென்ட்னா என்ன? யூ கிரியேட் சம்திங். ஈஸியா கிரியேட் பண்ணுங்க. யூஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸ்கிரீனை பார்க்காத, என்னது வாட் யூ கால் தட் ஆல், எதையோ பார்த்துட்டே இருக்காத, டிவி பார்க்காத, ஸ்கிரீனை பார்க்காதன்னு திட்டுறாங்க. இல்ல பாருங்க, இதை படிங்க இதுல, so that you come with some solution for this. இல்லையா? எங்களுக்கு எங்க மைண்ட் இங்க ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல புதுசா கண்டுபிடிக்கலாம் முடியாது. கரெக்ட்? நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? இல்ல ஒருத்தர் 2 பேரு இந்த தண்ணிக்கும், ஒருத்தர் 2 பேரு இந்த ஃபுட்டை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இதை குறைக்கலாம், ஒருத்தர் 2 பேரு இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸ் லேக்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த கெனால் உருவாக்கலைன்னா வேற எந்த வழியா அதுக்கு கொண்டு வந்து பழைய ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் போலனா முடிஞ்சுதா? தட் இஸ் வேர் கிரிட்டிக்கல், யுவர் ஏஜ் குரூப் இஸ் கிரிட்டிக்கல் இன் த பிரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபர்தர் டேமேஜ். அண்ட் இந்தியால ஹையஸ்ட் சார் இது 23% அடலசென்ட் இருக்கிற ஏரால இருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா ஓல்ட் ஏஜ் கோவிட் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. கரெக்டா? கிட்ஸ் ஆர் ரெடி டு லேர்ன். வீட்டுல அக்கா பண்றத, அண்ணன் பண்றத தம்பி தங்கச்சி பார்த்து பண்றாங்களா இல்லையா? பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா எங்களுக்கு டபுள் பெனிஃபிட். 1, வீட்டுல போய் உங்க குட்டீஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. 2, அம்மா எனக்கு இது வேணாம் கேக்குற வயசு தானே, அம்மா எனக்கு இனி பேக்கேஜ்டு ஃபுட் வேண்டாம் அப்படின்னு கேக்குற வயசு தானே. நீங்க பெரியவங்களுக்கும் பாதி சொல்லி கொடுப்பீங்க, மாறுறாங்களோ இல்லையோ. அட்லீஸ்ட் யூ கேன் மேக் them aware. உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா, if you teach the adolescent age group, you can make a change at home. Will you make that? செய்வீர்களா? நான் ஜே அம்மா இல்ல. சோ ஜஸ்ட் இது வந்து ஈஸி எங்களுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், அடலசென்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷன். முக்கியமா நான் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சது இதுலதான். பட் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு சார் எனக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தனால நான் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு தாவிட்டேன்.
20 to 50% of final adult weight gain determined in adolescence. எனக்கு சின்ன வயசுல உங்க வயசு இருக்கும்போது இதெல்லாம் கெடுதல், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, இதெல்லாம் ஹெல்தி பிராக்டிசஸ் சொல்லியிருந்தா இன்னைக்கு BMI 25 நான் above 25 நான் இங்க இருக்க மாட்டேன். I know. Okay, cannot be reversed. Standing living example நான் தான். Okay, when not even medical schools taught us. Okay, only when I got interested in this diet and இது படிக்கும்போது தான் சார் எனக்கே தெரியும் எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்ல, ஏன் வெயிட் போடுறோம், டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட் போடுறோம், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்வீங்களா மேம். டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட் போடுறோம், சிசேரியன் பண்ணி வெயிட், ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணி வெயிட், முதல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட் போட்டேன், ரெண்டாவது டெலிவரிக்கு அப்புறம் வெயிட், பல இது. ஒன்லி வென் ஐ பிகேம் அவர் ஏன் வெயிட் போட்டேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. இட் வாஸ் நாட் டாட் மீ இன் மை adolescent ஏஜ் குரூப். மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் ப்ராக்டிசஸ் எனக்கு யாரும் சொல்லி தரல. ஸோ அடல்ட் வெயிட் கெயின் ஹாஸ் பீன் டிட்டர்மைன் இன் யூட்ரோ. ஒரு பேபி ஃபார்மேஷன் அப்பவே இன்யூட்ரோ பேபிலேயே அந்த அடல்ட் வெயிட் கெயின் டிட்டர்மைன் ஆகுது. 20 to 50% வந்து அடலசன்ஸ்குள்ள முடிஞ்சிருது. ஹவு இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன். ஓகே, ஒபிசிட்டி ஜீன்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு இவங்க என்ன எடுக்கிறாங்களோ தேர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்னு ஒன்று இருக்கும் பாடிக்கு. கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்கும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஜாஸ்தி, பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட், எரியூட்டும் திறன் ஜாஸ்தி. அதனால என்ன சாப்பிட்டாலும் அளவா தான் வெயிட் போடும். ஆனா லேட்டர் ஏஜ் ஆகும்போது இப்ப சாப்பிட்டதோட எஃபெக்ட் பின்னாடி வரும். ஸோ வெயிட் கெயின் கண்ட்ரோல இந்த ஏஜ்ல பண்ணோம்னா ஹெல்த் ரிலேட்டடா பேசுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வில் பி என்விரான்மெண்ட். லேட்டர் கிரானிக் கண்டிஷன்ஸை தவிர்க்கலாம், தடுக்கலாம். ஓகே, வெயிட் ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணலாம்? அந்த பாயிண்ட்ல ட்ரை டு ஸ்டாப் இட் தேர். அதுக்கு மேல ஃபர்தர் டேமேஜ் போகாம பண்ணணும். அண்ட் post covid in the 2 years what has happened, everybody, we have not allowed them outside into the open space இல்லையா? what has happened? obesity. உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், முன்னாடி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த பிள்ளைங்க இப்ப வரும்போது அவ்வளவு பெருசா வந்திருப்பாங்க, இருக்கா இல்லையா? so obesity, greater obesity due to this sedentary உட்கார்ந்தது, வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்தது. so most of அதே போல it is about weight gain and most of the adult mental health disorders இந்த ஏஜ் குரூப்லயே ரூட்ஸ் இருக்குங்கறாங்க. emotionally deprived, abused child who has not taken care of properly, particularly in the adolescence வந்து if they were not taken care properly, it has lot of mental and later issues. And adolescents were not told whom to discuss about health related issues and also environment related add பண்ணிக்கிறேன். போயிட்டு ஒரு டவுட் கேட்க முடியாத ஹைரார்கி சிஸ்டம் தான் நம்ம எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் இல்லையா சார்? போயிட்டு ஏன் மேடம் இது, ஏன் மிஸ் இது, அப்பெல்லாம் மிஸ் தான், ஏன் மிஸ் இது அப்படின்னு கேட்க முடியாது. கொஞ்சம் பயமா இருக்கும், கேட்கவும் மாட்டோம். கேட்டா அதெல்லாம் சொல்லுவோம். இந்த ஒரு முறையில இருந்து இப்பதான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம். வந்து வேற ஸ்டூடெண்ட் கம்ஸ் அப் வித் டவுட், தி டீச்சர் இஸ் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன், ready to talk about that, not only subject related doubts. Same as எனக்கு இப்படி இருக்கு, I am not feeling well அப்படின்னு when girl child or a boy child, not only girl child, I am focusing on girls because எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமா லேடிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே இருந்துட்டேன். ஓஜி கைனகாலஜியாவே இருந்திருந்து கொஞ்சம் அந்த சைடு எனக்கு மறக்க ஆரம்பிக்குது. பட் போத் சில்ட்ரன் வரும்போது they were teachers are ready to talk about it. Previously it was not there. Even now only a particular area of students, group of students have getting the opportunity to talk about anything to the teachers. யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியல, கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்களோங்கிற பயம் இல்லையா? இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் கூகுள்ல கேட்டுக்கிறாங்க, கூகுள் தப்பா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருது மிஸ். அதனால என்ன பண்றாங்க, அதை அவங்களுக்கும் ரிலேட் பண்ண முடியறது இல்ல. So we need a system where things can be openly discussed. We had that natural rainwater harvesting மாதிரி natural discussions நடந்தது எங்க? Somebody read the last point. என்னாச்சு ஓல்டன் டேஸ்ல? யாரு சரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா என்ன, யார் யார் இருந்தாங்க? இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லம்மா. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலில எத்தனை பேருமா இருக்கீங்க? யா, தட் இஸ் வாட் ஃபுல் ஃபேமிலி. அப்போ ஃபுல் ஃபேமிலினா என்னப்பா? சரி, ஹாஃப் ஃபேமிலினா என்ன? ஃபுல் ஃபேமிலி ஹாஃப் ஃபேமிலினா என்ன? 4. அது பேர் என்ன? நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. வாட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி? புட் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். யார் யார் இருக்கீங்கப்பா? யார் யார் இருக்கீங்க உங்க வீட்ல? யார் யார் இருக்கீங்க? அங்கிள் ஆண்டி. எந்த அங்கிள் ஆண்டி? தமிழே சொல்லுமா, சித்தப்பா சித்தியா இல்ல? ஓகே, அத்தை இருக்காங்களா உனக்கு?
சரி, உனக்கு யாரு கதை சொல்லி கொடுத்தா? வீட்டுல போனா சாயந்தரம் என்ன பண்ணுவேன் போன உடனே? சாப்பிடுவேன். சரி, அடுத்து? டியூஷன். தப்பில்ல, அததான் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம். டியூஷன். டியூஷன். டியூஷன் போவ. சரி, அப்புறம்? ஹோம்வொர்க். சரி, ஒரு வீக் டேஸ்ல வீக் எண்ட்ல என்ன பண்ணுவ? சீயிங் மொபைல், டிவி. ஓகே, அப்ப ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருந்தாலும் யூஸ் இல்ல மேடம்ங்கற, அப்படிதானே? Everyone. ஓகே, see, ஐடியா எதுக்காக நான் அது கேட்டேனா, சரி, ஓகே, some other person from joint family என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுக்கு போறீங்க சாயந்தரம், போய் என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்ல பேசுவீங்க? எஸ் மேம். ஓகே, வீக்கெண்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? மேம் வீக்கெண்ட் வந்து நாங்க எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து எங்கேயாவது வெளியே போவோம் மேம், இல்லைன்னா வீட்ல ஏதாவது பண்ணுவோம். சரி, உங்களுக்கு யாரு காலையில எல்லாம் உங்களை ரெடி பண்ணி விடுவா? இப்ப இல்ல, கொஞ்சம் முன்னாடி யார் ரெடி பண்ணி? மேம் அம்மா தான். அம்மா பண்ணுவாங்க. பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க? மேம் பாட்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு அவங்க வந்து எந்திரிக்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லாம் இல்ல. சரி, எந்திரிக்க சுச்சுவேஷன் இல்ல, யார் பாட்டி பாத்துக்கிறா? பாட்டி வந்து அம்மா தான். அம்மா தான் பாத்துக்கிறாங்க. சி, நவ் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த ஒரு கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணிருக்க முடியும்? பாட்டி யார் பாத்துக்குவா? நாங்க. நாங்க யாரு? டாக்டர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். சோ பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பேத்திக்கு தெரியுது, எந்திரிக்க முடியுது, யூ மைட் பி ஹெல்பிங் ஹர், இல்லையா? எஸ் மேம். ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில த அல்டிமேட் டிஸ்கஷன் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் கசின் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஐ வாஸ் இன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, தட் இஸ் வை ஐ நோ. சாயந்தரம் வந்து திட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு வந்தா கூட டைரக்டா அம்மா அப்பா கிட்ட போக மாட்டோம், அப்படியே சைடு வழியில பின்னாடி போயிருவோம் பாட்டி தாத்தா கிட்ட. ஒரு டவுட் என்னம்மா அந்த காலத்துல டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வி ஹேட் பர்சன்ஸ்மா. வீட்டுல கசின் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு ஒரு கும்பல் இருக்கும். இப்போ இருக்கா? ஆனா எல்லாம் போன் பாத்துட்டு இருக்கு, கரெக்டா? அந்த கசனும் போன் தான் பாக்குது, நானும் போன் தான். அவன் என்ன கேம் விளையாடுறான்? என்ன ஸ்பைடர் மேனா, சூப்பர் மேனா, ஷூட்டிங் கேமா? இல்ல, வெயிட் வெயிட் வெயிட், ஈவன் எங்க வீட்லயும் அது பாக்கு, கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ். சி, கசனும் கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் விளையாடுறான், நானும் விளையாடுறேன். இதுல எங்க டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு? ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். நோ போன்ஸ், நோ டிவிஸ். டிவி இருக்கும், ஒளியும் வெள்ளிக்கிழமை 7 மணிக்கு அடிச்சு பிடிச்சு பாக்கணும். ஓகே, கமிங் டு த டாபிக். தேர் வேர் பீப்புள். இப்பவும் நீங்க வந்து கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் விளையாடினாலும், டே இந்த மாதிரி இருந்துச்சுடா, எனக்கு ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, அது என்னன்னு பேசுறீங்களா இல்லையா? பேசுறீங்களா இல்லையா? யூ ஆர் லுக்கிங் இன்டு சம் ஸ்டோரிஸ், யூ ஆர் லுக்கிங் இன்டு தட், ரைட்? So the joint family approach might help to reduce their health hazards ma, in a single line. Next. So nutritional education system, psychological education system, and adequate physical training system, life skill education, role plays, drills, இது எல்லாமே புக்ல கொண்டு வந்தால் மாறலாம். And about menstrual hygiene, I want to discuss it as a separate topic. Okay, with both boys and girls, I want it to be a separate topic. If possible, we'll see later. So schemes to improve the awareness of menstruation and teenage gynec issues and to address them. Awareness of sanitary napkins on the environment. I have spoken that already. Each sanitary napkin, takes 400 years to get degenerated. So per female generates 1000 napkins in a year. Okay, ஒரு 10 ஃபீமேலோட நாப்கின் போது இந்த ஹால் ஃபுல்லா இருக்கிற ரெயின் வாட்டர், எனி வாட்டர், எனிதிங் நாட் டு கெட் இன்சைட். அண்ட் அது இருக்கிறதே தெரியாத ஒரு பிளாஸ்டிக் கழிவு. மோர் தென் திஸ் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் ஹெல்த். This is what the topics are actually. Obesity, anxiety disorder, and chronic diseases. It has increased because the awareness was not given to this particular age group related to these topics. Okay, we talk about environment, train எல்லாமே பேசுறோம் சார். பட் அதோட இம்பாக்ட் இங்க தான் வந்திருக்கு. கோவிட் வந்துச்சு, வெளியில போகல, இந்த 3 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. So responsibility in environment வந்து பாத்தீங்கன்னா, prevent the cause leading to the disease. It means if you think that obesity is leading to some menstrual irregularities, decrease the obesity. ட்ரீட் பண்றது ஈஸிமா, பட் ப்ரிவென்ட் பண்றது கஷ்டம். இப்ப மரத்தை வெட்டிட்டாங்க, மழை குறைஞ்சிருச்சு, மரத்தை நட்டுறது ஈஸி, பட் மரம் வெட்டாம சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் திங், கிளீன் ஈட்டிங். அதான் சொன்னனே, ரா அன்குக்டு லோக்கல் ரீஜனல் ஃபுட்ஸ் which doesn't require lot of water
and natural resources. Example, sir, sugar cane. எத்தனை லிட்டர் சார் தண்ணி பிடிக்குது கரும்பு வளர்ப்புக்கு? ஓகே, என்ன பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்? அவ்வளவு இனிப்பு சாப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லையே சார், இல்லையா? ஆல்டர்னேட் என்ன? ஒரு 100 years முன்னாடி சர்க்கரை இருந்துச்சா? இல்ல. என்ன இருந்தது? காஃபி டீயே இல்லையே. அது நம்மளா உருவாக்கிக்கிட்டதானே. காலையில குடிக்கணும், என்ன குடிப்பாங்க? ராய் கஞ்சி, ஏதோ கஞ்சியை குடிச்சிட்டு போவாங்க. அப்படியே குடிச்சாலும் பனைமரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கருப்பட்டி தானே வீட்டுல இருக்கும் அந்த காலத்துல எல்லாம். ஏன்னா அது தானா வளர்ந்துச்சு, எல்லா வரப்புலையும் வளர்ந்துச்சு. அதுக்குன்னு தண்ணி விட்டு வளர்த்தி அந்த இனிப்பை உருவாக்குறதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுமே. சுகர் கேன் தான் இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் வாட்டர் கன்சப்ஷன். தண்ணி வளம் எங்க இருக்கோ வாழையை விட அதிகம்னு நினைக்கிறேன் சார் சுகர் கேன். அண்ட் சுகர் கேன்ல இருந்து தயாரிக்கப்படுற சர்க்கரை தான் எல்லா சர்க்கரையும்மா. நாட்டு சர்க்கரை, பிரவுன் சுகரு எல்லாம் எக்ஸப்ட் இந்த பனைமரத்துல இருந்து வரதை தவிர. பனைமர சர்க்கரையும் தேவையில்லை ஆக்சுவலி உடம்புக்கு. காஃபி டீ தேவையே இல்லதான். பட் ஆனா நம்ம அடிக்ட் ஆயிட்டோம். எங்களால மாற முடியல, நீங்க மாறலாம்ல. எத்தனை பேர் காஃபி டீ குடிக்க மாட்டீங்க? பூஸ்ட், ஹார்லிக்ஸ், போர்ன்விட்டா இன்க்ளூடிங். எதுவுமே குடிக்காதவங்க யாரு? வெரி குட். மில்க், மாட்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணி வச்சு மாட்டோட ரிசோர்சஸ் நீ எவ்வளவு யூஸ் பண்ற தெரியுமா? கை கீழே பட்டோம். யாரு எதுவுமே குடிக்க மாட்டீங்க? ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ. ஏன்னா காலங்காத்தால எந்திரிச்சு நீங்களே ஒரு 500 லிட்டர் வாட்டரை சேவ் பண்றீங்கம்மா. என்னால முடியாததை நீங்க பண்றீங்கம்மா. சாயந்தரம் மத்தியானம் எதுவுமே குடிக்க மாட்டீங்க இல்லையா? மேடம் அப்புறம் ஹெல்த்துக்கு போர்ன்விட்டா காம்ப்ளான் குடிச்சாதானே ஹைட் ஆகணும் அப்படின்னு. நான் காம்ப்ளான் எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுமா. என் ஹைட் 168. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ மைட் பி த டாலஸ்ட் லேடி இன் திஸ் ஹால், ரைட்? இந்த ஹால்ல நான் தானே இப்போ. இதுல உங்க குரூப்ல யாராச்சும் டாலா வருவீங்க? நான் தானே டால். காம்ப்ளான் டேஸ்ட் எனக்கு தெரியாது. 168 நானு. சார் குடிச்சது இல்ல. ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் ஆச்சு ஏதாச்சும் குடிச்சிருக்கிறேன். காம்ப்ளான் குடிச்சா ஹைட்டான்னு குடிச்சதே இல்ல சார். நான் ஏன் ஹைட்டா இருக்கேன்? எங்க அப்பா, தாத்தா, அம்மா எல்லாரும் பயங்கர ஹைட்டு. ஜீன்ஸ்மா, ஜீன்ஸ். ஹைட்டுக்கு ஜீன்ஸ் தான், காம்ப்ளான் இல்ல. சோ எதையுமே குடிக்காம இருந்தீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். மேடம் அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு என்ன பண்ணுது? பசிக்குமே. காலங்கத்தால வீட்டுல சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிடுங்கம்மா. வீட்டுல என்ன செய்யறாங்களோ சாப்பிடுங்கம்மா. It doesn't provide any nutrition மா. We call all this as junk and fad diets. ஏன் நீங்க குடுக்குறீங்கன்னா மதர், she's a mother of 3. She knows how to nourish the children. காலையில கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன் கொடுத்தது இல்ல. வெரி குட் மேம். குடிக்க மாட்டாங்க. குடிக்கிற பழக்கத்தை மில்க் இஸ் ஓகே. மில்க் குடிக்கலாம்ப்பா. நாளைல இருந்து மில்க் குடிக்க மாட்டேன்னு அம்மாட்ட அடம் பண்ணாத. குடிக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹாஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். சுகர் இல்லாம குடி. ஓகே, இட் ஹாஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். ப்ரோட்டீன்ஸ் மா ஈஸி ஃபுட்டுமா. அது ஈஸி ஃபுட். பூளை காய்ச்சி பானையில வச்சு வடிச்சு குடுக்கறதுக்கு தண்ணியில போட்டா வேலை முடிஞ்சது. ஸ்லோலி we are going to a era where things are happening fast life. என்ன சொல்றோம் இப்ப? அவசர வாழ்க்கை. எல்லாத்துமே துரிதமா வேணும். துரிதமா இதுவே துரித உணவுமா? அதுவே 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் விளம்பரத்துல வந்துருச்சுமா. அப்பவே துரித உணவு வந்துருச்சுமா. ஓகே, இப்ப பேசுறோம், ஆனா அப்பவே எல்லாமே இருந்துச்சு சார். ஈவன் ஹார்லிக்ஸ் இஸ் துரித உணவுமா? காலையில் தண்ணியில போட்டா முடிஞ்சு போச்சு. இதே கூல காய்ச்சினா என்ன பண்ணும்? அடுப்பூதி காய்ச்சி இறக்கி கஷ்டம் தானே. So we'll talk about nutrition later. I'm just diverting from the topic. So clean eating. வீட்டுல என்ன சமைக்கிறாங்களோ சாப்பிடுங்க. இப்போதைக்கு அரிசி சோறு தான் வைக்க முடியும். உங்க அம்மானால சிறுதானியம் எல்லாம் செஞ்சு வடிச்சு ஊற வச்சு பண்ண முடியாதா? அதை மட்டும் சாப்பிடுங்க. வெளியில வாங்கி சாப்பிடாதீங்க. டெய்லியும் லிமிட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. So, and pollution control patti for the past 2 days you have heard a lot of speech. I am not going into that. And practicing sustainable practices like rainwater harvesting. I want to include this, rainwater harvesting. I want to include. And avoiding carbon emissions and natural resource use. யார் வீட்டுக்கு ஆதர்ஷ்ல இருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ள இருக்கீங்க? இல்ல எத்தனை பேர் சைக்கிள்ல வரீங்க? சரி, எத்தனை பேர் 2 வீலர்ல வரீங்க? I think it is 12:30. You kids will be hungry. Okay, we'll finish off the topic. எத்தனை பேர் 2 வீலர்ல வரீங்க? கார்பன் எமிஷன் ஆஃப் 2 வீலர் எவ்வளோ? அது தனித்தனி 2 வீலர் இல்லையா சிஸ்டர்ஸ்? இல்ல எமிஷன் எவ்வளோ? கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் எவ்வளோ? எத்தனை பேர் பஸ்ல வரீங்க? ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்மா. ஒரே ஒரு பஸ், ஒரே ஒரு ஃபியூயல், கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் கம்மியா இருக்கு. ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன். அண்ட் ஹிடனா இருந்த அந்த அவர் சொன்னது ட்ரெஸ், காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. எத்தனை பேரு? ஓகே, புட் டவுன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டியர் சில்ட்ரன். தேங்க்யூ.
ஸோ எத்தனை பேர் யூ யூஸ் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ்? காஸ்மெட்டிக் இன் த சென்ஸ் தேங்காய் எண்ணெய் தவிர எதாவது யூஸ் பண்றவங்க எத்தனை பேர்? யூ கேன் பேர்லி புட் அப். நானுமே யூஸ் பண்றேன். காஸ்மெட்டிக்னா அழகு சாதன பொருட்கள் கிடையாது. ஜென்ரலா டாய்லெட்ரிஸ் இன்க்ளூடிங் த சோப் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்றீங்க? இன்க்ளூடிங் நானுமே. சார் ட்ரெஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு எடுக்குதுன்னு எனி ஐடியா? அதுதான் சார் பாத்துட்டீங்க எவ்வளவு எடுக்குது. காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இந்த சோப் ஷாம்பு எல்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ட்ரெஸ் வந்து 30% ஆஃப் தட் அந்த சார்ட்ல கன்செப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஐ வாஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு புவர். மேத்ஸ் சரியா வராதனால தான் என்ன தூக்கி சயின்ஸ்ல போட்டு டாக்டர் ஆக்கிட்டாங்க. ஏன்னா எனக்கு வராது மேத்ஸ். நேத்தே உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் வந்தேன். எத்தனையோ % காஸ்மெட்டிக்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மோர் தென் ட்ரெஸ். ஓகே, தட் இஸ் அல்டிமேட். அதை விட இதுதான் சார் ஜாஸ்தி. ஸோ எங்க நீங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா அளவா பண்ணுங்க. செலவு வாங்குங்க, வாங்காதீங்க, ஷாப்பிங் போகாதீங்க. சரியா? அங்க யூ கேன் கட் டவுன் தி கார்பன் எமிஷன். ஃபியூயல் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஏர் பொல்யூஷன் டியூ டு திஸ் ஃபீல்ட், திஸ் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி, தென் ட்ரெஸ், clothing, textile industry. So what we can do? Reduce. First shopping cut பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Reuse, recycle. கரெக்டா? That sustainability தான் வந்து it will become a part and parcel of life. Once நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அப்படியே உங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு போகுமான்னு தெரியல. ஓகே, நட்ஷல் நான் அதை தான் சொல்ல வந்திருந்தேன். And I finish my talk here because it's getting late for you and also for all others. Okay, sir? Thank you, ma. We are grateful to get your wonderful speech, ma'am. Sure, we'll adopt for sustainable and healthy living as per your advice. We will never forget your stimulating and impressive speech. Striking words are uplifting our young minds. Thank you, ma'am. I'm glad to invite estimable Saroja Jnana Sundravel Revati Selvaraj ma'am to honor Dr. Latha Gopinath ma'am. சாரி, மறுபடியும் நான் ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். போரிங்கா இருக்காது. ஹையஸ்ட் வாட்டர் கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்லேட் தான். சாக்லேட் 1 கிலோ தயாரிக்க 16,000 லிட்டர் வாட்டர் தேவைப்படுது நம்மளுக்கு. தெரியுமா யாராவதுக்கு? ஸோ என்ன ஆப்பிள்ஸ் 250 லிட்டர், சாக்லேட்டுக்கு 16,000 லிட்டர், ஒரு முட்டை சாப்பிட்டா 150 லிட்டர். நீங்க வாட்டு கணக்கு சொல்லிட்டே போறீங்களா? அப்ப இதெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாமா? உங்க வீட்டில் எப்படி நீங்க ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க உங்க பேரண்ட்ஸுங்க? கரெக்டா? என்ன ஏர்ன் பண்றோம், என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றோம், எவ்வளவு சேவிங்ஸ் பண்றோம் இல்லையா? எவ்ரி எக்ஸ்பென்ஸ் ஏர்னிங்ஸ்ல இருந்து தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் தண்ணி மட்டும் அப்படி இல்லைங்க. யாரோ ஒருத்தர் சேமிச்சு வச்சுதான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்றோம். திரும்ப அதை தான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ அந்த பார்ட் நீங்க எடுத்துக்கங்க. காலையில இருந்து ஒரு 1 வீக் நீங்க ட்ரையல் பாருங்க. மார்னிங்ல இருந்து எழுந்திரிச்சிருந்து நைட் தூங்குற வரைக்கும் ரெண்டு சொன்னேன். ஒன்று வந்து நேரடி நீரின் உபயோகம், நான் ரெகுலரா ஃபுட்டு ட்ரிங்கிங்கு வீட்டில் யூஸ் பண்றது, அது மறைமுக நீர் இல்லைங்களா, இன்டைரக்ட் யூசேஜ். இந்த ரெண்டையும் நீங்க ஒரு 1 வீக் எழுதி வச்சு பாருங்க உங்க ஃபேமிலியில் எவ்வளவு வாட்டர் கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த வாட்டர்லாம் நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்களான்னு பாருங்க. கன்சியூம் பண்றீங்க, ஒவ்வொரு ஃபுட்டா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்க வந்து கன்சியூம் பண்றீங்க, அது வந்து நீங்க திரும்ப ஸ்டோர் பண்றீங்களா? நம்ம வீடு வாங்கணும்னா ஒன்று சேவிங்ஸ்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை லோன் வாங்கிட்டு அது லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? கார் வாங்கணும்னா அப்படித்தான். ஈவன் ஒரு மொபைல், எனிதிங், ஒரு எஜுகேஷனே நீங்க லோன் வந்துருச்சு, ஸோ ரீபேமெண்ட் பண்றோம். ஆனால் அந்த வாட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் சேமிச்சதை எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணிட்டே இருக்கோம், ஆனால் சேமிக்கிறதே இல்லை. ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த சேமிப்பு காணாமல் போயிடும் நம்மளுக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் 1 வீக் ட்ரையல் எடுத்து பாருங்க. எவ்வளோ முட்டை சாப்பிட்றீங்க, எவ்வளோ உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்றீங்க. ஜோக்கா இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு நகைப்பா இருக்கலாம், ரியாலிட்டி இதுதான். இன்னைக்கு நம்ம இதை ஆரம்பிச்சாதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த 2000 அடியில் இருக்கிற தண்ணியை எகைன் ஒரு 500-600 ஃபீட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். 2 விஷயம், நீங்க மழைநீர் உள்ள பூமிக்கடி செலுத்தும் போது இன்னைக்கு எல்லா பக்கமும் உப்புத்தன்மையா இருக்கு. நான் பாட்டில் கேரிட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிலத்தடி நீர் எடுக்க 200-300 ஃபீட்டுக்கு போகும்போது உப்புத்தன்மை அதிகமா இருக்கும் அந்த தண்ணியில. ஸோ எகைன் நம்ம ஆரோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நீங்க 200 ml வாட்டர் நீங்க 1 லிட்டர் வெளியே வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது 2 லிட்டர் வாட்டர். ஆக்சுவலா இந்த 1 லிட்டர் வாட்டர் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு 1 லிட்டர் வேஸ்டேஜ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனாலதான் நான் ரெயின் வாட்டரோ அல்லது மேடம் சொன்ன மாதிரி ரிவர் வாட்டரோ நீங்க கேரி பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு. என்னுடைய கார்ல பாத்தீங்கன்னா 4 டோர்ல 4 லிட்டர் ஒவ்வொரு கேன் இருக்கும், ஒரு 5 லிட்டர்ஸ் கேன் இருக்கும். எங்க டிராவல் பண்ணாலும் வெளியே நம்ம வாட்டர் பாட்டில் வாங்குறது இல்லை.
ஏன்னா நீங்க இப்ப இங்கிருந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் திண்டுக்கல் மதுரை எடுத்துக்கலாம், எத்தனை லட்சம் பேர் டெய்லி பாஸ் பண்றாங்க. இப்போ அங்கே வாட்டர் வாங்கினாங்கன்னா அங்க இருக்கிற விவசாயிகளுடைய நீர்நிலையை நம்ம கொள்ளையடிக்கிறது தான் சமம். திருப்பூர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு நம்ம டிராவல் பண்றதே ஒரு பொல்யூஷனுங்க நம்ம இல்லையா, ஒரு டூரோ ஒரு பர்சனல் விஷயமா நம்ம டிராவல் பண்றோம், அதுல ஒரு பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு திரும்ப அங்க இருக்க விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை நம்ம பாதிக்கிறோம். ஸோ தயவு செய்து ஒரு 1 வீக் நீங்க ஸ்டடி எடுத்து பாருங்க, எவ்வளவு லிட்டர் வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்றோங்கிறத உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. இந்த இவ்வளவு வாட்டர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு நீங்க முயற்சி எடுங்க. அதுக்கான வழிவகைகள் நிறைய எளிமையான மெத்தட்ல இருக்கு ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜுக்கு. மேடம் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து குளங்குட்டைகள் நிறைய இருக்கு, பட் அதனுடைய வாட்டர் சோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆக்கிரமிச்சிட்டோம், இன்க்ளூடிங் எல்லாரும். அதுக்கு ரீசன் தான், அவன் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்ல முடியாதுங்க, எல்லாரும் ரீசன். ஸோ அந்த குட்டைகள் வழியா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வாட்டர் பைப்ஸ் வந்து நிறைய டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கு. திருப்பூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 குடிநீர் திட்டம் வருதுன்னா எல்லா கிராமங்கள் எல்லா வழிகளும் அந்த பைப் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம ரெயின் வாட்டர் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி நமக்கு குடிக்க தேவையான தண்ணி, நமக்கு அன்றாட யூசேஜுக்கு தேவையான தண்ணி நம்மளே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த பைப் வழியா போற வாட்டர்ஸ் வந்து நீங்க ரிவர் அந்த குட்டைகளுக்கு திறந்து விடலாம் தாராளமா. எங்க ஊருக்கு எங்களுக்கு இப்போ காளிவேலம்பட்டி மக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த கொங்கு காலேஜ் இந்த மண்டபத்துக்கிட்ட ஒரு குட்டை இருக்க ட்ரையா தான் இருக்குங்க, பைப் அது வழியே கிராஸ் ஆகுது, தாராளமா அதை ஃபில் பண்ணிடலாமா அந்த வாட்டரை விட்டு. ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி எடுங்க. கண்டிப்பா நீங்க உங்களுடைய வாட்டரை எக்ஸ்பென்சட் எழுதிட்டு எனக்கு அனுப்புங்க. நீங்க யார் யார் ரெயின் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி கை தூக்குனீங்களோ போட்டோ அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிஃப்ட் ஒன்று இருக்கு. எனக்கு என் நம்பர் நான் வனம் இண்டியாவில் வாங்கிக்கிங்க. என்ன மாதிரி மெத்தடில் நீங்க ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு போட்டோ அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்க தேடி ஒரு வீடு தேடி கிஃப்ட் வரும். அதை 100 பேராக இருந்தாலும் சரி 50 பேராக இருந்தாலும் சரி ரெடி டு வனம் இண்டியா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Now I request our Vice Principal ma'am to deliver a thanking note. அனைவருக்கும் பசுமை வணக்கம். Respected dignitaries, first I would like to thank Ideal Palanisamy sir, rainwater harvesting plan. You are taking in a very great manner. We got more informations and even our children have gathered more informations. Thank you, sir. We just eat a food and go, but the thing what we have got for taking that food, this much water we are utilizing. So that's a great awareness for the students. So this session is a beautiful awareness session on using that water. And also that is one of the elements in the 5 elements which our body is made up of. You know, our body is made up of 5 elements. நம்மளோட பாடி வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுன்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதையே எப்படி யூஸ் பண்ணணும். I think children, you all have got a great awareness. Yeah. So ஒவ்வொரு வாட்டரும் இனிமேல் நீங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணணும், right? And next thing, I would like to thank Master Sri Hari, and he is one of the student of me also, you can say. And even though he is very small and his age is below certain people here, and he has given a great awareness on air pollution by his valuable talk. So I thank Sri Hari. We are so proud of you that you have taken a great initiative to not to use plastics. That's a great thing. You have taken a rally cycling from our place to Kanyakumari. That's a great thing. So by seeing this, these are all inspiration for you children. You also can do such an event in future, I hope. Next, I would like to thank our chief guest, Dr. Lalitha Gopinath ma'am, gynecologist, pediatrician. So we had a wonderful session, ma'am. Already, see, I want to say one thing, children. I thank our VP sir also for giving you that 3 R's. See, you know, there is 4 R's principle. 4 R's principles, and we are also using that except 1 or 2%. Mostly, we are following that. You said that you should not use plastics. So we are so proud. We are following that no plastics in our school campus for the past 5 to 10 years. So everybody, mostly they use that other items only. Water bottle, most of them, they use only the non-plastic items. So we are so proud that we are very careful. And one more thing, cleanliness and hygiene, we are giving so important for that. Every time when you visit our school, you will be coming to know. I'm so proud, and I thank our management for giving such a wonderful environment and for joining with this Vanam also, even to enhance
the habit of cleanliness and hygiene by such a thought and talk from the inspirational speakers. It is really a wonderful program. Next thing, no canteen at home. We don't have canteen at home. We are not encouraging canteen, and we are not providing any packed items from school unless they bring from the home. Mostly we are avoiding that also. They are bringing the food, homemade food mostly. That we are very careful. Our management is also very careful on that. So we are so proud to say that also. Along with that, in order to create more awareness in planting trees and the usage of trees, we are bringing the students to such a foundation, a very wonderful foundation, Vanam India. It's doing a very great job. We used to say only plant trees, but they are planting and they are maintaining, and also they are doing it in action. Just saying is very easy, but that action is very hard, but the people are doing that. So a great salute to One India Foundation for that. I also thank RMP Hatcheries, one of the trustee, Saroja Jnana Sundaravadivel ma'am, for welcoming us. Next, I would like to extend my thanks to Mrs. Revati Selvaraj and Mr. Selvaraj sir, one of the directors and trustee of Vanam India Foundation. Thank you. Next, I would like to thank our director in the Moon Nal Vana Mahotsav Nadandichi. First day, Nanga metric or 227 students we brought, and sorry, CBSE, and next day from metric, nearly around 203 people we brought along with the staff members. And the third day, today, around 200 students with staff members. Idukella organize pandrathu or great salute and applause and thanks to our Mr. Eswaramurthy sir, the director of One India Foundation. Thank you, sir, for organizing such a wonderful program. So all the students enjoyed. We got the feedback. They all enjoyed this, and the other class children also very eager to come here. With our management permission, definitely we will be visiting you and disturbing you in the future hours. I request our chief guest also, if possible, we can also extend your speech and to all the other class students also, because only a part of the students have taken your words. So one thing I want to say in this occasion, 4 hours. So sir said about 3 hours. I'm saying 4 hours. எல்லாருமே சொல்றோம். Yeah? Can you? Very good. Say. Yes. Who raised? 5 hours. Okay. He has extended 1 more hour. It's very great. So this is what, ma'am, we are not stopping with only the classroom teaching. We are just interacting and we are making them to interact. So we have one idea and students have some other idea. That is what? Yeah. Yes. So this is what 4 hours I want to say refuse. Yeah. 6. You can put, but you have to implement that. You know that, refuse. So refuse. First, we have to refuse. Plastic, we are saying no plastics, no plastics. Just saying. We have to refuse. I don't use plastics. So wherever you want to refuse, there you, in somewhere we cannot refuse. In that cases, we have to. But for simple things and all, if we want to refuse, we can refuse. So refuse. First, refuse. Thank you. Sit down, sit down. And next one, reduce. So if there is no other go to refuse, we can reduce the usage. If we use that reduced usage also, we have to reuse it. If we reuse it, again, recycle it. So these are the 4 R's which is taken into implementation by our government also, but the government will say, we have to follow it. That is in your hand. Children like you. So saving nature, preserving nature, as ma'am said, it takes nearly 30 generations, right? So for that, you have to work hard. As our ancestors worked hard, at least we are surviving now. Like that, for our future generation, everyone should save nature, plant more trees. So
தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா. நம்மளோட ஆக்ஷன் இண்டிவிஜுவலி we have to think, be independent in action, plan, execute that plan, and it should be useful for others. That is the motto. So I thank at last Vanam India Foundation, all the president, vice president, executive presidents, and secretary, all the directors and media people for supporting us, for making this celebration, 3 days celebration in a very great manner and a grand manner. All enjoyed. I thank our management also for giving this opportunity. I thank all the faculty members and the students and the parents who also supported to come out this program very well. I thank media people, especially, sir, we are expecting your photos and all that content what we have done soon. Okay, we will share you everything, children. So create an awareness and be a change and change. Try to change the world. You cannot change others. You have to change yourself. Each and everyone change yourself. It will be a great change. With this note, I will wind up this thanking note. Thank you all for the support. I just want to thank the other special speakers also. Kovai Sadasivam sir, he has explained very nicely about that extinction of birds. So like this, if we leave, we will become extinct. Other organisms will occupy in the future generation. So we should not be coming under the word extinction. So many animals, so many birds you could have heard, so many plants you could have heard. You will be learning as extinct. You know what is extinct? Or yeah, it is destroyed. Nowhere it is found. Yeah, once it was living, that species has become no more in the world. அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கும் அழியாம இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளோட கைகளில் இருக்கிறது, எல்லாத்தோட கைகளிலும் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங் who are living at this age. So take a resolution and take an oath that we will preserve this common mother. Who's the common mother here? Earth. So we have to protect the common mother by planting more and more trees. இப்போ மரம் என்ன வளர்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லும். நிறைய வேர்டிங்ஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. என்னை நடுங்க இன்னைக்கு, நாளைக்கு நான் உங்களை காப்பாத்திக்கிறேன்னு சொல்லி. நாளைக்குன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். So once again, I thank the second day speaker, spiritual speaker, Jnana Bharati sir, Ananda Krishnan sir, for his wonderful speech. அவரு வந்துட்டு நிறைய கருத்துக்களை சொன்னாங்க. எல்லாமே வந்து the motto is to serve the nature and to grow more trees. We should not stop with the sayings. Each one should plant a tree and should maintain a tree and should grow a tree and should admire the nature from that what you are growing. Thank you, children. Thank you all. Thank you, Vanam India Foundation class. Thank you all. Thank you, ma'am. Now I request Netra to deliver a vote of thanks. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest who honored this function with her inspirational thoughts, Vanam Foundation and media supporters. I would like to thank our beloved Vice Principal ma'am, Vice Principal sir, staff members, students, participants, volunteers, and last but not least, our beloved audience for making this function as a grand success. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Now, I request the gathering to rise up for the national anthem. நிறங்களும் மொழிகளும் ஆயிரம் இருந்தும் மனங்களில் பாரத தாயே, வடக்கே விரிந்த தேசாபிமானம் தெற்கில் குமரியில் ஒலிக்கும், இனமத வேற்றுமையுடையில் இருந்தும் இதயத்தில் ஒற்றுமை பொங்கும், உலகினில் எத்திசை அலைந்தும் இறுதியில் இந்திய நாமே, குருதியில் மூவர்ணம் தான்